Hallelujah. உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. We lift up your name, O God. தீரா ரகதர நம ஷபலகதரமா ரபாரி அந்தரமா சிகபலகதரமா தீகா ரக்கதரமா ரியந்தரமா ரிபெலகதரி அந்தரமா சிகபலகதரமா ரிபரகதரமா ரியந்தரமா சிகபலகதரமா. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. We worship your name, Lord. You deserve the glory. You deserve the honor. You deserve the praise. You deserve the might. For you belong everything, Lord God. For you are everything, Lord. For you are my lover, God. For you are my everything, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yahweh Rapha, we lift up your name. Jehovah Jireh, we lift up your name. Jehovah Shalom, we lift up your name. Jehovah Sikenu, we lift up your name. Jehovah Nissi, we lift up your name. Jehovah Jireh, we lift up your name. Elohim, we lift up your name. Elohim, we lift up your name. El Shaddai, the Almighty God, we lift up your name, O God. We praise your name. Thank you, Lord. Oh, we lift up your name, Lord Jesus. Oh, Yahweh, we lift up your name, O Lord. Oh, we give praise to your name, O Lord Jesus. Oh, you're the Alpha and the Omega, Lord. You're the first and the last. You're the beginning and the end. You are the God. You're the Lord Almighty. You are Amen. You are the Word in the beginning. Oh, we lift up your name, Lord Jesus. We give praise to your name, O Lord God. Oh, yes, Lord God. We are here to worship your name, O Lord God. Yes, Lord God. We are here to worship your name, O Lord Master. Oh, yes, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I will serve you, Lord, with all of my heart. And I will serve you, Lord, with all of my strength. And I will worship you with all of my heart. You are my God. Saloma. You are my God. You are my God. Let's sing it together. You are my God. Mola Mopa. Mola. More power. More of you in my life. Say the syllable. Mola. More power. More of you in my life. And I will worship you with all of my heart. And I will worship you with all of my mind. And I will worship you with all of my strength. You are my God. You are my God. Send it to the Lord. You are my God. Lift up the name of Jesus. We bring praise to the name of Lord God. Thank you, Lord. Mola, more power. Mola, more power. More of you in my life. அறிக்கை செய்து கேட்போம் ஆண்டவரே. உம்முடைய அன்புக்கு தேவைப்பா. ஆண்டவரே, நீரே எங்கள் வாஞ்சை ஆண்டவரே. நீரே எங்கள் நம்பிக்கை அப்பா. உம்முடைய அன்பினால் நிறைந்திருக்கிற ராஜா. உம்மை ஆராதிக்கிற ஆண்டவரே. I will worship you. Thank you, Lord. Yes, Lord.
Thank you for your mighty presence of God. அப்பா உம்முடைய தெய்வீக பிரசன்னத்துக்காய் நன்றி செலுத்துகிறோம். Fill us with your glory, God. அப்பா எல்லா மகிமையும் உமக்குரியது. Fill us with your glory, God. எல்லா துதி கன மகிமைக்கு பாத்திரராஜா. Fill us with your glory, Lord. அப்பா உம்முடைய மகிமையினால் எங்களை நிரப்புங்க சுவாமி. Fill us with your glory, God. அப்பா உம்முடைய மகிமையினால் இந்த சபையை நிரப்புங்க ராஜா. We seek your presence, God. அப்பா நாங்கள் உம்முடைய பிரசன்னத்தை மாத்திரம் நோக்கி காத்திருக்கிறோம் Oh, சுவாமி. we don't want anything else but your எங்களுக்கு வேற presence. எதுவும் தேவையில்லை சுவாமி. உம்முடைய பிரசன்னம் மாத்திரமே எமக்கு தேவை In your ராஜா. presence, அப்பா உம்முடைய பிரசன்னத்தில் there சுவாமி. is deliverance. அப்பா விடுதலை உண்டு In சுவாமி. your presence, உம்முடைய பிரசன்னத்திலே there is ராஜா. mighty, marvelous things அப்பா happening. பெரிய அற்புதமான காரியங்கள் அதிசயங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கும் In சுவாமி. your presence, உம்முடைய பிரசன்னத்திலே ராஜா. there is healing. அப்பா சொஸ்தமாக்குதல் குணமாக்குதல் நடைபெறும் சுவாமி. In your presence, உம்முடைய பிரசன்னத்திலே சுவாமி. every curse is removed. எல்லா சாபங்களும் முறிந்து போகுமா In ராஜா. your presence, உம்முடைய பிரசன்னத்தில் சுவாமி. the devils are cast away. எல்லா சாத்தானின் கிரியைகளும் பொல்லாத பிசாசு Oh, in your துரந்து presence, ஓடிவிடும். அப்பா உம்முடைய பிரசன்னத்திலே ராஜா. I have comfort. அப்பா அதிலே ஒரு தெய்வீக சுகம் உண்டு ராஜா. Thank you, Lord. நன்றி அப்பா, நன்றி சுவாமி. Comfort us, God, today. அப்பா எங்களை அரவணைத்துக் கொள்ளுங்க ராஜா. Speak to us through your word, God. எங்களோடு பேசுங்க உமது வார்த்தையினூடாக Speak to ராஜா. us through your word, God. உம்முடைய வார்த்தையினூடாக எங்களோடு பேசுங்கப்பா. Let us not hear the word of a man, எந்த ஒரு மனிதனுடைய வார்த்தையை நாங்கள் கேட்காத வண்ணம் சுவாமி. but let us help us to hear the word of God. ஆனால் உம்முடைய வார்த்தையை மாத்திரம் தெளிவாக கேட்க எங்களுக்கு உதவி Holy செய்யுங்க Spirit ராஜா. of God. ஆவியானவரே Take control of us, God. எங்களை எல்லாரையும் முற்று மூடுகிறோம் ராஜா உம்முடைய பிரசன்னத்துல. May your spirit rule us. அப்பா உம்முடைய ஆவி ஆளுகை செய்யட்டும் ராஜா. Thank you, Lord Jesus. நன்றி இயேசுப்பா. We love you. அப்பா உம்மை நேசிக்கிறோம் நாங்க We ராஜா. love you. அப்பா நாங்க உங்களை நேசிக்கிறோம் அப்பா. We love you. அப்பா உங்களை நேசிக்கிறோம் சுவாமி. In the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்திலே. Amen. ஆமென் ஆமென். Amen. Give the glory to God. Let's clap our hands. Give எல்லோரும் glory to God. தேவனுக்கு மகிமையை செலுத்துவோம். உங்களுடைய கரங்களை தட்டி ஆமென். Please be seated in the presence of God. தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நாங்கள் அமர்ந்திருப்போம். Amen. ஆமென். Thank you, Jesus. Amen. ஆமென். I thank God for the responsibility He placed today upon me for preaching today. நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். தேவன் உங்கள் மத்தியில் தேவனுடைய வார்த்தையை பகிர்ந்து கொள்ள கொடுத்த இந்த மகா பெரும் சிலாக்கியத்துக்காய் I thank God for the responsibility. அவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்காய். I won't take this as an opportunity for myself. இதை என்னுடைய சந்தர்ப்பமாய் நான் ஏற்றுக்கொள்ளாத வண்ணம், If I take this as an opportunity, I'll try every effort to boast myself. நான் இதை எனக்கு கொடுத்த சந்தர்ப்பமாய் நினைத்தேன் என்று சொன்னால் எல்லா மகிமையும் பெருமையும் நான் எனக்கு எடுத்துக்கொள்ளுவேன். I'll try every effort to do that for my sake. நான் என்ன செய்வேன் என்றால் எல்லா விதமாய் நான் பிரயாசப்படுவேன் எனக்கு மகிமை உண்டாகும்படியாக. But I'll take this as a responsibility in Kadamai. இது என்னுடைய கடமையா தேவனுக்கு மாத்திரம் மகிமை செலுத்தும்படியாய் இதை நான் உங்களிடம் இந்த வார்த்தையை கொண்டு வந்துள்ளேன். So that I fear God for every word which comes out from this place. ஆகவே ஒவ்வொரு வார்த்தையும் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலிருந்து வருகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் பயத்துடனும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் மத்தியிலே கொண்டு வந்துள்ளேன். That I'll be accountable for God. ஏனென்று சொன்னால் நானே தேவனுக்கு கணக்கு கொடுக்கிற ஒரு மனிதனாய் இருக்கிறேன். Because I cannot preach something which I don't do or which I don't practice in my life. நான் தேவனுடைய வார்த்தையை வாசித்து அதன்படி நடக்காமல் செயல்பாட்டிலே அதை நடத்தா விட்டால் நான் இங்கே வந்து உங்கள் மத்தியிலே பிரசங்கிக்க முடியாது. So that is why I fear God. So every word which comes from this place, God should help me to deliver in the right way. ஆகவே நான் தேவன் பிரசன்னத்திலே பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் வந்து இந்த வார்த்தையை தேவனுடைய வார்த்தையை உங்கள் மத்தியிலே பகிர்ந்து கொள்கிறேன். Secondly, I thank Pastor for this opportunity he gave to me. இரண்டாவதாக நான் தேவனுடைய தாசனுக்காக கூட நன்றி செலுத்துகிறேன். Let's turn our Bibles to Romans chapter 7 verse 15 to 17 please. நாங்கள் யாவரும் ரோமர் எழுதிய புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 15 to 17. 15 to 16 வசனங்கள். Let me read it. Romans chapter 7 verse 15 to 17. It says, "For what I am doing I do not understand, for what I will to do that I do not practice, but what I hate that I do." Verse 15 read like this. எப்படியெனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை, நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன். இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாய் இருக்க நியாயப்பிரமாணம்
நல்லதென்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன். Amen. Amen. Verse 15 says, let me read it again. For what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice. But what I hate, that is what I am doing. எப்படியெனில் நான் செய்கிறது எனக்கே சம்மதி இல்லை, நான் விரும்புகிறதை செய்யாமல் நான் வெறுக்கிறதையே செய்கிறேன். இப்படி நான் விரும்பாததை செய்கிறவனாய் இருக்க நியாயப்பிரமாணம் நல்லதென்று ஒத்துக்கொள்ளுகிறேன். Most of the time we do things which we don't tend to do. அதிகமான வேளையிலே நாங்கள் எங்களுடைய சுயபலத்தினாலே காரியங்களை செய்கிறோம். We don't do according to what God wants us to do. ஆனால் தேவன் எங்கள் மத்தியிலே என்னத்தை விரும்புகிறார் என்பதை செய்யாமல் மற்ற காரியங்களை செய்கிறோம். God might ask you to do something in the way that He wants you to do. ஆனால் ஒரு நிமிஷம் நாங்கள் இதை யோசிப்போம், தேவன் எங்கள் மத்தியிலே என்ன செய்ய விரும்புகிறார் என்பதை. But we ignore completely what that He wants us to do, but we do according to what we want to do. ஆனால் நாங்களோ என்ன செய்கிறோம் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய விருப்பத்தின்படி செய்கிறோமே தவிர தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற அந்த விரும்புகிற காரியத்தை நாங்கள் செய்வதில்லை. The world is not the way that God meant to be today. இந்த பூலோகம், இந்த உலகமானது தேவன் நியமித்திருக்கிற அதன்படி செயல்படுகிறதாய் காணப்படுகிறதில்லை. Not just today, from the beginning of the world, it's not that way that God meant to be. இன்று மாத்திரமல்ல, இந்த பூலோகம், இந்த உலகம் தோன்றின பொழுதிலிருந்து இன்றைய நாள் வரை இப்படித்தான் நடந்து கொண்டிருக்க இந்த உலகத்தில். Until Adam and Eve fall in the sin, everything was okay. ஆதாமும் ஏவாளும் பாவத்திலே அவங்கள் விழும் பொழுது தொடங்கி இன்றைய நாள் மட்டும் இப்படியே ஆகி Until they fall கொண்டிருக்கிறது. into the sin, everything was all right. ஆனால் அவர்கள் பாவத்தில் விழும் மட்டும் அதற்கு முன்பாக எல்லாமே நல்லதாகவே காணப்பட்டது. Immediately after, once they fall in the wind, the world is completely changed the way it's supposed to be. ஆனால் எப்பொழுது அவர்கள் பாவத்தில் விழுந்தார்களோ இந்த உலகத்திலே ஒரு பெரிய மாற்றத்தை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கிறது. The original plan of God is that we have to be the mankind should multitude and live with joy and peace. மனித குலமானது தேவனுடைய சித்தத்தின்படி பழுகி பெருகி தேவனோடு ஒரு பிரசன்னத்தில் காணப்படுகிறதாய் இருக்கவே தேவன் அவர்களை சிருஷ்டித்தார். But we are growing according to what God wants. We multiplying, we growing. ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? நாங்கள் பெருக்கமடைகிறோம், வளர்கிறோம். But the joy and peace is taken away from us. ஆனால் எங்களுக்குள்ளே இருக்கிற சமாதானம், அந்த சந்தோஷம் இல்லை. But what is the reason for that? What is the cause of that? அதற்கான காரணம் என்ன? There's always a question remains in the world. ஆனா எப்பொழுதுமே ஒரு கேள்வி இந்த உலகத்திலே காணப்படுகிறது. Why a loving God always allow the evil and good together? ஏன் இந்த நேச தேவன், அன்பான தேவன் இந்த பூமியிலே நன்மையையும் தீமையையும் செய்ய அனுமதிக்கிறார்? Why is it powerful God allows evil to exist? ஏன் இவ்வளவு பெரிய வல்லமையான தேவன் இந்த பூமியிலே தீமை நடக்க அவர் அனுமதிக்கிறார்? The theologians, the philosophers, the great scientists, they all fight and wrestle against this to find an answer. வேத பாதகர்கள் மற்றும் வேதத்தை நல்லா ஆராய்ந்து செயல்படுகிறவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதற்கான காரணத்தை மிகவும் ஆராய்ந்து கண்டுபிடிக்க முயல்கிறார்கள். But with that effort they cannot find anything. They come up with the end, they can't find anything. ஆனால் அந்த முயற்சியும் பிரயாசத்தையும் பார்த்தீர்களானால் அவர்களால் அதை எப்படி தான் இது நடக்கிறது என்பதை கண்டுபிடிக்கவே முடிகிறதில்லை. Some concluded that God does not care about this. சில பேர் சொல்கிறார்கள் கர்த்தர் இதை குறித்து கவலைப்படுவதே இல்லை என்று சொல்லி. Some say God is too weak to care about this. சில பேர் சொல்கிறார்கள் தேவன் ஒரு பலவீனமானவர் என்றபடியால் இதை குறித்து அவருக்கு கவலை இல்லை என்று சொல்லி. But recently in England most of us say God does not exist at all. பார்த்தீர்கள் இங்கிலாந்து தேசத்திலே சில பேர் மத்தியிலே என்ன சொல்கிறார்கள்? தேவனே இல்லை என்று சொல்லி மறுதலிக்கிறார்கள். That is the condition in today's England. அதுதான் இந்த நாட்களுடைய நிலைப்பாடு. From where they belong to God, now they come to the place where there is no God. ஒரு சமயத்திலே தேவனோடு இருந்த ஜனங்கள் இப்பொழுது தேவன் இல்லை என்கிற நிலைமைக்கு வந்து விட்டார்கள். My dear brothers and sisters, we are standing in this situation today's world. We are standing in midst of the people who say there is no God. சகோதரர்களே, நாங்கள் இந்த உலகத்தில் இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்க காரியத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் எல்லா மக்களும் தேவன், கூடுதலான மக்கள் தேவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். But what do you say about God? ஆனால் நீங்கள் தேவனை குறித்து என்ன சொல்லுகிறீர்கள்? Who is God in your life? யாரு தேவன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில்? I have accepted God in my faith. நான் விசுவாசத்தினாலே இயேசு கிறிஸ்துவை நான் சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டேன். Even though the evil exists, but I still accept that God is there. இந்த உலகத்திலே தீமை இருந்தாலும் கூட நான் தேவனை ஏற்றுக்கொண்டேன். I know God is sovereign. நான் நம்புகிறேன் தேவன் சர்வ வல்லமையுள்ள கர்த்தர். He is loving.
அவர் நேசம் அன்பானவர். He is kind. அவர் மிகவும் அன்பானவர். He is merciful. அவர் இரக்கம் நிறைந்த தேவன். He is compassionate. அது மாத்திரமல்ல, எங்களோடு கூட ஒரு இரக்கம் நிறைந்த தேவனாய், மனதுருக்கத்தின் தேவனாய் இருக்கிறார். How many of you believe he is a compassionate God? எத்தனை பேர் நம்புகிறீர்கள் அவர் மனதுருக்கத்தின் தேவன் என்று சொல்லி? Scripture says clearly that he is a God of compassion. அதே வேதாகமத்தில் நாங்கள் பார்க்கிறோம், அவர் தேவன் மனதுருக்கத்தின் தேவனாய் காணப்படுகிறார். Many miracles performed by Jesus was not because he wanted to show himself. பல அற்புதங்களும் அடையாளங்கள் நடந்தது அது தானே தேவன் என்று காண்பிப்பதற்கு அல்ல. Because of the compassion he could not hold on to see the mankind suffering there. ஏனென்று சொன்னால் மனதுருக்கத்தினாலே அவர் இந்த மனித குலம் அழிந்து போகாத வண்ணம் அவர் அப்படியான ஒரு மனதுருக்கத்தின் தேவனாய் காணப்படுகிறார். Out of his compassion went and healed sick people. அவருடைய மனதுருக்கத்தினாலே அவர் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் ஜனங்களின் மத்தியில் செய்தார். Out of his compassion he went and they delivered this people who were caught in the devil. அது மாத்திரமல்ல, மனதுருக்கத்தின் காரணமாக பிசாசின் பிடியில் அகப்பட்டவர்களை அவர் மீட்டு எடுத்துக்கொண்டார். That is our Lord Jesus Christ. அதுதான் நம்மளுடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. When I come to learn my faith, I learned this faith from Job. நான் விசுவாசத்தை இன்னுமாய் அறியும் பொழுது, நான் ஜோபுவின் புத்தகத்தை வாசிக்கும் பொழுது, அவருடைய குணாதிசயங்களை பார்க்கும் பொழுது நான் இன்னுமாய் என்னை விசுவாசத்தில் வளர்த்துக் கொண்டேன். That man understanding of God is amazing. அவர் யோபுவை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் தேவன் ஒரு பெரிதான உன்னதமான தேவன் என்பதை அவர் அறிந்து கொண்டார். He lived long years ago. அவர் பல வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்த பூமியிலே வாழ்ந்த மனிதன். In Job chapter 2 verse 9, Job wise said, curse the God and die. ஜோபின் மனைவியை பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஜோபின் 2ஆம் அதிகாரத்தில் அவள் என்ன சொல்கிறாள்னா, நீ சபித்து மரித்து விடு என்று சொல்கிறாள். தேவனை சபித்து. He went through some leprosy and her wife herself could not able to see the suffering of Job. ஏனென்று சொன்னால் ஜோபு குஷ்ட ரோகத்திலும் இன்னும் பலதான துன்பத்திலும் துயரத்திலும் கடந்து சென்றபடியால் அவனுடைய மனைவி அதை பார்க்க கூடாத வண்ணமாய் நீ தேவனை சபித்து மரித்துவிடு என்று சொல்லுகிறாள். Rather than she come to say some comfortable words, what she said is, curse your God and die. ஆனால் வந்து ஜோபுவினிடத்தில் மனதுருக்கமாய் பேசாமல் அவள் நீ தேவனை சபித்து மரித்துவிடு என்று சொல்லுகிறாள். But let's see what is the reply given by Job in that place. ஆனா ஜோபு இதை குறித்து என்ன சொல்கிறாள் என்பதை பார்ப்போம். He says, you foolish woman, how can you say that? நீ ஒரு பைத்தியக்காரியை ஏன் இப்படி சொல்லுகிறாய் என்று சொல்லி. How you talk like a foolish woman? நீ ஒரு பைத்தியக்காரியை போல பேசுகிறாய் என்று சொல்லி. And later he says, when we receive good from God, shall we not receive evil? நீ நன்மையை தேவனிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டாய் அல்லவா, தீமையும் பெற்றால் என்ன என்று சொல்லி யோபு மனைவிக்கு சொல்லுகிறான். That is how I learned God from Job. அப்படியாகவே நான் ஜோபினிடத்திலிருந்து இந்த விதமான அந்த நல்ல குணாதிசயத்தை கற்றுக்கொண்டேன். In that way I received a lot of many good things, even though when evil happens I praise God in that time. ஏனென்று சொன்னால் நான் எல்லாவித நன்மைகளை பெற்றிருந்தாலும் ஒரு சில தீமைகளை என் வாழ்க்கையில் சந்தித்தாலும் கூட நான் நன்மையை குறித்தே நான் மேன்மை பாராட்டினேன். Even though I went through some evil situations, even though நான் தீமையான காரியங்களுக்குள்ளாய் கடந்து சென்றாலும் என் வாழ்விலே, at that time I praised God. ஆனா அந்த நேரத்திலும் கூட நான் தேவனை துதித்து ஆராதித்தேன். And that time God given me some good things that place. அந்த நேரத்திலே தேவன் நல்லதான நல்கிரியைகளை எனக்கு காண்பித்தார். Because I did not refuse God. ஏனென்று சொன்னால் நான் தேவனை மறுதலிக்கவில்லை. I did not mourn against God. நான் அவரை குறித்து முறுமுறுக்கவும் இல்லை. But I praised God. ஆனால் நான் அவரை துதித்தேன். And God made good things in my life. ஆகவே தேவன் நன்மையான காரியங்களை என் வாழ்க்கையில் செய்தார். So my dear friends, this is all we should have the understanding of God, who God is. ஆகவே நண்பர்களே, இப்படியாக நாம் தேவனை யார் என்பதை ருசித்து பார்க்க வேண்டும். We need to understand God is real. நாங்கள் எப்பொழுதுமே ஒன்று எங்கள் மனதில் இருக்கணும், தேவன் நல்லவராய் இருக்கிறார். At the same instance, the evil and suffering is real as well. ஆனா அதே நேரம் இந்த உலகத்திலே தீமையும் பாடுகளும் இந்த உலகத்தில் உள்ளது என்பதை நாங்கள் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். We all need to have this understanding. God is real. நாங்கள் எல்லாரும் ஞாபகத்தில் வைத்திருக்க வேண்டும், தேவன் உண்மையுள்ளவர், உண்மையானவர். At the same time, the evil and suffering is real too. ஆனா அதே நேரம் தீமையும் பாடுகளும் இந்த உலகத்தில் உள்ளன. If we have this understanding, we will not mourn against God. ஆனா இப்படியான ஒரு எங்களுக்கு அறிவு இருந்தது என்று சொன்னால் நாங்கள் இதை இலகுவாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். So where does this evil come from? எங்கே இந்த தீங்கு நம் வாழ்க்கையில் வருகிறது? தீமை we all know it started from the day when Adam and Eve fall into this powerful temptation. எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், எப்பொழுது ஆதாமும் ஏவாளும் பிசாசினால் சோதிக்கப்பட்டானோ அந்த நாளிலிருந்து இது இப்படியாய் ஒரு தீமையும் பாடுகளும் இந்த உலகத்தில் வந்தது. That is one of the greatest temptation the mankind would have went. அதுதான் மிக பெரிதான ஒரு சோதனை இந்த மனித குலம் சந்தித்தது. How Satan deceived Adam and Eve. எப்படி பிசாசு ஆதாமும் ஏவாளையும் வஞ்சித்தது என்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதா இருக்கிறது. All it said to Eve was,
you will not die when you eat the fruit, you will become like God. ஏவாளிடம் பிசாசு சொல்லுகிறான், நீ இந்த பழத்தை நீ புசித்தாய் என்று சொன்னால் நீ தேவனாகவே மாறிவிடலாம் என்று சொல்லி. Yes, you will not die, but you will become like God. நீ மரிக்க மாட்டாய், நீ தேவனாய் மாறிவிடுவாய் என்று சொல்லுகிறான். I'm sure even one of us in that place standing in front of even Eden garden, we would have said the same thing. நாமும் ஏதேன் தோட்டத்திலே அப்படியாய் நின்று கொண்டிருந்தால் நாங்களும் அப்படியான ஒரு பதிலை கொடுத்திருப்போம் பிசாசுக்கு. Because that's the flesh, we are weak. ஏனென்று சொன்னால் அது மாமிசம் பலவீனமானது. So in that moment Adam and Eve turned their backs to God. ஆகவே அந்த நேரத்தில் என்ன செய்து விட்டார்கள்? தேவனை ஆதாமும் ஏவாளும் மறுதலித்தார்கள். They forgot this, it is God who created them. ஆனால் அவர்கள் மறந்து விட்டார்கள் தேவனே அவர்களை சிருஷ்டித்தார் என்பதை. And they believed in the words of Satan. அவர்கள் என்ன செய்தார்கள்? பிசாசினுடைய வார்த்தையை, சாத்தானுடைய வார்த்தையை அவர்கள் விசுவாசித்து விட்டார்கள். And this is the essence of sin. இதுதான் பாவத்தின் ஒரு சாராம்சமாய் காணப்படுகிறது. That is rebellion against God. அது என்னதென்று சொன்னால் தேவனுக்கு எதிராய் செயல்படுகிற ஒரு செயல். So sin is rebellion against God. பாவம் என்று சொன்னால் தேவனுக்கு எதிராய் செயல்படுகிற காரியமாகும். I'm going to turn to a scripture towards Romans chapter 7 verse 17. நாங்கள் வேதாம புத்தகத்தை ரோமர் எழுதின புத்தகம் 7ஆம் அதிகாரம் 17. 17ஆம் வசனத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். We're going to see what Paul talked in this place. அப்போஸ்தலர் பவுல் எப்படியா இதை சந்தித்தார் என்பதை பார்ப்போம். What he says is, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. 17. Romans chapter 7 verse 17. What he talks about in this place is, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me makes me to do it. ஆதலால் நான் அல்ல, எனக்குள் வாசமாய் இருக்கிற பாவமே அப்படி செய்கிறது. And in the same Romans chapter 7 verse 25, the last part, he says, I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. ரோமர் அதே புத்தகத்திலே பார்ப்போம். 7ஆம் அதிகாரம் 25 நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மூலமாய் தேவனை ஸ்தோத்தரிக்கிறேன். ஆதலால் நானே என் மனதினாலே தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கும் மாம்சத்தினாலேயோ பாவ பிரமாணத்துக்கும் ஊழியம் செய்கிறேன். So the last bit is important. I myself serve the law of God with my mind, but with my flesh I serve the law of sin. கடைசி பகுதியின் வசனத்தை பார்த்தோம் என்றால், ஆதலால் நானே என் மனதினாலே தேவனுடைய நியாய பிரமாணத்துக்கும் மாம்சத்தினாலேயோ பாவ பிரமாணத்துக்கும் ஊழியம் செய்கிறேன். So whenever we do things in flesh, we sin. நாங்கள் மாம்சத்திலே எதெல்லாம் செய்கிறோமோ அந்த நேரமெல்லாம் நாங்கள் பாவத்தை செய்கிறோம். This is what we should understand from this verse. Whenever we do things in our flesh, we commit sin. ஆகவே நாங்கள் மாம்சத்தினாலேயே நாங்கள் பாவத்தை செய்கிறோம் என்றதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Because we know the flesh is weak. என்னென்னு சொன்னால் மாம்சம் பலவீனமானது. It will make you fall. அது என்ன செய்யும்? உங்களை வீழ்த்திவிடும். So do we continue to walk in weakness? ஆகவே நாங்கள் இப்படியாக தொடர்ந்து பலவீனத்திலே கடந்து செல்ல முடியுமா? Or shall we continue to hide our weakness? இல்லாவிட்டால் நாங்கள் இந்த பலவீனத்துக்கு பின்பாக மறைந்து வாழ முடியுமா? No, you shouldn't. அப்படி செய்யக்கூடாது. Let's see what Paul does in his weakness. He went through weakness, but let's have a look into the verse what Paul did when he went through the weakness. பவுலை பார்ப்போம். அவர் எவ்வண்ணமாய் இந்த பலவீனத்தை சந்தித்தார், எப்படி அதை கடந்து சென்றார் என்பதை பார்ப்போம். Let's turn our scriptures to 2 Corinthians chapter 12 verse 8. நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் வேதாம புத்தகத்தை 2 கொரிந்தியர் 12ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். 2 Corinthians chapter 12 verse 8. 12ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம். 8. Concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. He says, concerning this thing I pleaded with the Lord 3 times that it might depart from me. Concerning what was he pleading actually then? ஆகவே இவர் என்னத்தை குறித்து அவர் வேண்டிக் கொண்டார்? It was written in verse 7. அது 7ஆம் வசனத்திலே காணப்படுகிறது. For in his life a thorn was given him in the flesh. எனக்கு வெளிப்படுத்தியவைகளுக்குரிய மேன்மை நிமித்தம் நான் என்னை உயர்த்தாத படிக்கு என் மாம்சத்திலே ஒரு முள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. So what is he pleading about? He's pleading about a thorn which was given to him in the flesh. அவர் எதை குறித்து கேட்கிறார்? அவருக்குள்ளே கொடுக்கப்பட்ட அந்த முள்ளை குறித்து. And in reply what God said to him in verse 9 was, and he said to him,
And he said to him, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in your weakness." அதற்கு அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? என் கிருபை உனக்கு போதும், பலவீனத்திலே என் பலம் பூரணமாய் விளங்கும் என்றார். This is what exactly the Lord wants to say you today. அதைத்தான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களிடத்திலும் கூட சொல்லுகிறார். You might go into a certain period of weakness in your life. நீங்களும் கூட உங்கள் வாழ்க்கையிலே பலவீனமான காரியத்திலே கடந்து சென்று கொண்டிருக்கலாம். You tend to do things which you do not want to do. சில வேளைகளில் உங்களுக்கு செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கிற காரியங்களை கூட நீங்க செய்து கொண்டிருக்கலாம். Out of your flesh you will do things and fall into sin. நீங்க மாம்சத்தின் வாயிலாக பாவங்களை செய்து தேவனுக்கு புறம்பாய் இருக்கலாம். But when we go into the presence of God, God says, "My grace is sufficient for you." ஆனா தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே நீங்கள் உட்புகும் பொழுது தேவன் சொல்லுகிறார், என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொல்லி. The Lord says, I know you are weak. எனக்கு தெரியும் நீ பலவீனன் என்று. God did not say, "No, you committed sin, go away from me." ஆனா கர்த்தர் சொல்லவில்லை, நீ பாவம் செய்து விட்டாய், என்னை விட்டு விலகி போ என்று சொல்லவில்லை. What Lord instead he says is, "I know you are weak," and that's what he says, "My grace is sufficient for you." அதுதான் தேவன் சொல்லுகிறார், எனக்கு உன்னுடைய பலவீனம் தெரியும், என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொல்லுகிறார். And my strength is made perfect in your weakness. அவர் சொல்லுகிறார், என் பலன் பூரணமாய் விளங்கும் என்று சொல்லுகிறார். And again Paul says, "Therefore most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me." ஆகவே என் பலவீனங்களை குறித்து நான் மிகவும் சந்தோஷமாய் மேன்மை பாராட்டுவேன். That the power of Christ may rest upon me. ஆகவே தேவனுடைய கிறிஸ்துவின் வல்லமை என்மேல் வந்து இறங்கும். A pastor said like this to me. ஒரு தேவதாசன் இப்படி சொன்னார், "When you preach, don't share your weakness." நீ எப்பொழுதெல்லாம் பிரசங்கிக்கிறாயோ அப்பொழுதெல்லாம் உன்னுடைய பலவீனங்களை குறித்து நீ பேசாதே. Because if you speak about your weakness in this place, that show you're weak. நீ இந்த இடத்திலிருந்து பலவீனங்களை குறித்து பேசினால் நீ ஒரு பலவீனன் என்று சொல்லி அவர்கள் முத்திரை குறித்து விடுவார்கள். Well, what I learned from Paul is I prefer showing that I am weak. ஆனால் இந்த பவுலின் மூலம் நான் என்ன கற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னால், நான் பலவீனன் என்று நான் அறிக்கை செய்வேன். When I say weak, I'm talking about my human strength. நான் பலவீனன் என்று சொல்லும் பொழுது நான் என்னுடைய மாம்ச பலத்தையே நான் பிரதிபலிக்கிறேன். But what the scripture says, when I am weak, he is strong. ஆனா வேதாகம் என்ன சொல்லுகிறது? நான் பலவீனமாய் இருக்கும் பொழுது நான் பலவானாய் இருக்கிறேன். That means when I am weak, that means my human strength is weak, but he is strong. That means God is my strength. இதுல என்ன நடக்குதுன்னு சொன்னா, நான் என்னுடைய மாம்சத்தில் பலவீனாய் இருக்கிறேன், ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையின் மூலமாய் என்னுடைய ஆவி என்னுடைய ஆத்மா பலன் அடைகிறது. When I am weak, he holds me, he sustains me. நான் பலவீனனாய் இருக்கும் பொழுது என்னை அவர் பிடித்து என்னை நிறுத்தி வைக்கிறார். When I am weak, he gives me the strength. ஆனால் நான் பலவீனனாய் இருக்கும் பொழுது அவர் என்னை பலன் கொடுத்து நடத்துகிறார். When I am weak, he gives me the courage. நான் பலவீனனாய் இருக்கும் பொழுது அவருடைய உற்சாகம் என்னை உற்சாகப்படுத்துகிறது. When I am weak, he increases my faith. நான் பலவீனனாய் இருக்கும் பொழுது என்னுடைய விசுவாசத்தை நான் அதிகரிக்கிறேன். So this is how God is. இதுதான் நம்முடைய தேவன். Well, basically what the scripture says is that people should be happy to show their weakness. ஆனா வேதாகம் என்ன சொல்லுகிறது? நீ பலவீனன் என்று சொன்னால் பலவீனன் என்று சொல்லி நீ அறிக்கை செய். That means you should be happy to boast about your weakness. ஆகவே நீ சந்தோஷப்படு, அப்படி மேன்மை பாராட்டு இப்படி சொல்லும் பொழுது. Then you are allowing God to give the strength to overcome the weakness. நீ என்ன செய்கிறாய் என்று சொன்னால் தேவனை அவருடைய வல்லமையினூடாக நீ பலப்பட்டு அவரை பிரதிபலிக்கிறாய். So that Christ's power can live in you. ஆனா என்ன ஆகும் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வல்லமை உன்னை நடத்தும். So everyone know this familiar verse which our church believe everyone knows, Philippians chapter 4 verse 13. If I say this, everyone say yes, I know I can do all things through Christ. எல்லாருக்கும் தெரிந்த வசனம் பிலிப்பியர் 4ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். It says I can do all things through Christ who strengthened me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு. You all know very well this verse. எல்லாருக்கும் இந்த வசனம் நன்றாய் தெரியும். But how many of you can really say yes, this verse works in my life? ஆனா எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும் இந்த வசனம் என் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிறது என்று சொல்லி? How many of you can really say that verse works in my life? எத்தனை பேர் உண்மையாக சொல்ல முடியும் இந்த வசனம் உங்கள் வாழ்க்கையில் கிரியை செய்கிறது என்று சொல்லி? In what way does Christ strengthen you? எப்படி இயேசு கிறிஸ்து உங்கள் வாழ்க்கையை பலப்படுத்த முடியும்? In Isaiah chapter 40 verse 29. ஏசாயா 40ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலே it says he gives power to the weak. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுக்கிறார். And to those who have no might he increases his strength. சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். Here we strengthen the people of those who are physically and emotionally
weakened. இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்குகிறாள், அவர்களுடைய காயங்களையும் கட்டுகிறார். Now here in this verse 40:29, he strengthened the people, those who are going through physical and emotional exaltation. அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால், சோர்ந்து போகிறவங்க, அதாவது மன ரீதியாக உடல் ரீதியாக சோர்ந்து போகிறவர்களுக்கு அவர் பலனை கொடுக்கிறார். That's what he says in Isaiah chapter 40 verse 29. He gives power to the weak, and those who have no might he increases the strength. அவர் சோர்ந்து போகிறவனுக்கு அவர் பலன் கொடுத்து சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிறார். Now in Psalm 147 verse 3, he heals the broken hearted and binds up their wounds. சங்கீதம் 147 அதிகாரம் 3 வசனம், இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்குகிறார், அவர்களுடைய காயங்களை கட்டுகிறார். The broken hearted is a very important part of our life. நொறுங்குண்ட இருதயம் என்பது எங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான அம்சமாக இருக்கிறது. The broken heart cannot be healed anywhere else. You cannot go to any kind of a doctor. Nobody can heal the broken heart. நொறுங்குண்ட இதயத்தை யாருமே குணமாக்க முடியாது. நீங்கள் வைத்தியரிடம் சென்றா கூட அங்க கூட நீங்க அதை குணமாக்க You முடியாது. can go to doctor for a heart surgery or a heart transplantation whatsoever. நீங்க வந்து ஒரு மருத்துவரிடம் சென்று உங்களுடைய இருதய சிகிச்சை செய்வதற்கோ இல்ல மற்ற விதமான காரியங்களுக்கு நீங்க வைத்தியரிடம் செல்லலாம். But if you go and say to doctor, my heart's broken, he will look at you and say, are you mad? நீங்கள் வைத்தியரிடம் சென்று என்னுடைய இருதயம் நொறுங்குண்டது என்று சொன்னீர்கள் என்று சொன்னால் அவர் என்ன சொல்வார், நீ பைத்தியக்காரனா என்று சொல்லி கேட்பார். How can I heal a broken, how can he heal, the doctor says, how can I fix a broken heart? அந்த வைத்தியன் என்ன சொல்வான், எப்படி இந்த நொறுங்குண்ட இதயத்தை குணமாக்க முடியும் என்னால் என்று சொல்லி. But we have a physician who knows how to heal the broken heart. எங்களுக்கோ பரம வைத்தியர் உண்டு, அவர் நொறுங்குண்ட இதயங்களை குணமாக்குற தேவனாய் இருக்கிறார். And that's what David knows very well in Psalm 147:3. He says he heals a broken heart and binds up their wounds. அது சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது சொல்லுகிறார், இருதயம் நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்குகிற தேவனை அவன் அறிந்துள்ளான். People around the places, they get heartbroken, many kind of situations. நீங்க உலகத்திலே பார்ப்பீர்கள் என்று சொன்னால் பல பேருடைய இருதயங்கள் நொறுங்குண்டதாய் காணப்படுகின்றன. It could be family relationship. அது ஒரு குடும்ப உறவா கூட இருக்கலாம். It could be friendship. அது ஒரு நண்பர்கள் கூடவா இருக்கலாம். Or it could be in the workplace. அது உங்களுடைய வேலை ஸ்தலங்களாய் கூட இருக்கலாம். People might hurt you in different ways. மனிதர்கள் பலவிதமாய் உங்களை நொறுங்குண்ட காரியத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல வைக்கலாம். But the broken heart shall only be healed by our Lord. ஆனா நொறுங்குண்ட இதயம் தேவனால் மாத்திரமே குணமாக்க முடியும். That is what Jesus Christ calls in Matthew, those who burdened heart, come to me. அதுதான் மத்தேயு புத்தகத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம், யாரெல்லாம் பலவீனமாய் வருத்தப்பட்டு பாரம் சுமக்கிறது என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Jesus says, come to me, I will give you the shelter, I will give the comfort to you. இயேசு சொல்லுகிறார், என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் அந்த இளைப்பாறுதலை தருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார். Let's look into another verse, how God heals people, how God strengthens the people. In Psalm 46 chapter 1-3, we see that God is a refuge and strength and ever present help in trouble. இன்னொரு புத்தகத்திலே நாங்கள் வாசிப்போம் சங்கீதம் 139 அதிகாரம் 46:1-3. சங்கீதம் 146 46 just 46 46 1-3 1-3. Thank you. God is our refuge and strength and an ever present help in trouble. தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமானவர். How many of you here say, I never went through any trouble? யார் சொல்ல முடியும், நான் ஒரு பொழுதும் ஆபத்து காலத்துக்குள் கடந்து செல்லவில்லை என்று யாரால் சொல்ல முடியும்? How many of you can say, I never come across any danger? யாரால் சொல்ல முடியும், நான் எந்த விதமான ஒரு ஆபத்துக்களும் செல்லவில்லை என்று சொல்லி? Of course, we all come across the dangers and outbursts and troubles and temptation situations. நாங்கள் எப்பொழுதும் ஆபத்திலும் துன்பத்திலும் துயரத்திலும் பாடுகளிலும் கடந்து செல்கிறவர்களாய் இருக்கிறோம். That kind of people, this is what the God says, he will be your refuge and he will strengthen you and he will be an ever present help in the time of the trouble. அவர்களுக்கு தான் தேவனாகிய கர்த்தர் சொல்லுகிறார், நானே உனக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையுமாய் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி. In other passage, Psalms 119 verse 28, he says, my soul is weary with sorrow, strengthen me according to your word. இன்னொரு பகுதியிலே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா சங்கீதம் 119:28 வசனத்திலே, சஞ்சலத்தால் என் ஆத்மா கரைந்து போகிறது, உமது வசனத்தின்படி என்னை எடுத்து நிறுத்தும்.
David wrote this psalm. தாவீது இதை எழுதும் பொழுது His heart was broken. அவருடைய இருதயம் நொறுங்குண்டதா இருந்தது. And his soul is full of sorrow. அவனுடைய ஆத்மாவோ துன்பத்திலும் துயரத்திலும் காணப்பட்டது. Who can comfort the soul? யார் இந்த ஆத்மாவை பலப்படுத்த முடியும்? Who can do that? யாரால் முடியும்? Only the Spirit of God can do this. only தேவ ஆவியானவரால் மாத்திரமே அதை பலப்படுத்த முடியும். David identified this very well. Only God can heal the broken heart and God can comfort his soul. தாவீது நன்றாய் அறிந்திருந்தார் தன்னுடைய ஆத்மாவை தேவன் தாமே நிலைநிறுத்த முடியும் என்று சொல்லி. And he calls upon the Lord, so Lord, strengthen me according to your word. அவர் தேவனிடத்தில் சொல்லுகிறார், தேவனே நீரே என் ஆத்மாவை நிலைநிறுத்துவீர் என்று சொல்லி. Your word is the only one which can comfort me. உமது வசனம் ஒன்றே என்னை திடப்படுத்த முடியும். How many of you believe that today that the word of God strengthens you? எத்தனை பேர் நம்ப முடியும் தேவ வசனம் நம்மை தேற்ற முடியும் என்று சொல்லி? Amen. You need to continue to go fall into the word of God, go deep into that, so that word will strengthen you in a day by day. நீங்க தேவ வசனத்தில் இன்னும் ஆழமாய் போகும் பொழுது தேவனுடைய வசனம் உங்களை ஆத்மாவையும் உங்களையும் பலப்படுத்தும். And finally I want to say one more verse, Colossians chapter 3 verse 13. இன்னொரு வசனம் கொலோசியர் 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். It says, bear with one another in love, because God gave me the strength to forgive one another. ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி ஒருவர் பேரில் ஒருவருக்கு குறைபாடு உண்டானால் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல ஒருவருக்கொருவர் மன்னியுங்கள். I want just to take this part, bear with one another in love. ஒரே ஒரு வசனத்தை மாத்திரம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். ஒருவரை ஒருவர் தாங்கி. We need to bear with one another in love. ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் தேவ அன்பினால் எங்களுடைய அன்பை காட்டி அவர்களை தாங்க வேண்டும். Before I accept God in my life, நான் இயேசுவை அறிய முதல் I find it very difficult to forgive people. எனக்கு மிகவும் கடினமாய் இருந்தது மற்றவர்களை மன்னிப்பதே. I had a greatest enemy in the world before I saved. You know that? எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு சத்ரு இருந்தான் நான் ரட்சிக்கப்படும் முதல். It's my father. அது என்னுடைய தகப்பன். I don't want to talk to him at all. நான் என்னுடைய தகப்பனாரோடு பேசவே நான் விரும்பவில்லை. He is the greatest enemy I ever had in my life. அவரே எனது பெரிய ஒரு சத்ருவாய் என் வாழ்க்கையில் நான் வைத்திருந்தேன். But when I received Christ in my life, ஆனால் நான் எப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவை என் வாழ்க்கையில் சொந்த இரட்சகராய் ஏற்றுக்கொண்டேனோ, first thing God asked me to do is, முதலாவது காரியம் அவர் என்ன என்னிடத்தில் எதிர்பார்த்தார் என்று சொன்னார், go back to your father. நீ திரும்பி உன்னுடைய தகப்பனாரிடத்துக்கு போ. He said, go back to your father. நீ உன்னுடைய தந்தையினிடத்தில் போ. And I did it. நான் அதை செய்தேன். God healed the wounds. அவர் என்னுடைய காயங்களை கட்டினார். I cannot do it my own. என்னால் அதை செய்ய முடியாது. I didn't see him for 13 years. I did not see him with my own eyes. நான் 13 வருடங்களா என் கண்ணால் கூட அவரை காண விரும்பவில்லை. Because that is what I liked for, that is what I wanted for. I don't want to see him. அதுதான் நான் என்னுடைய இருதயத்திலே வாஞ்சித்தேன். நான் எப்பொழுதுமே அவரை பார்க்க கூடாது என்று சொல்லி. I don't want to see him at all. I don't want to see until I die. நான் சாகும் பரியந்தம் முதல் அந்த நிமிடம் கூட நான் அவரை பார்க்க கூடாது என்று நினைத்தேன். I took this challenge in my life. ஆனால் இதை நான் சவாலாய் என் வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கொண்டேன். But when God encountered in my life, எப்பொழுது தேவன் என்னை சந்தித்தாரோ, he showed me the way that I need to go back to my father first. நான் எந்த மார்க்கத்தில் நடக்க வேண்டும், எந்த பாதையில் நடக்க வேண்டும் என்பதை அவர் காண்பித்தார். Yes, you want to follow me. Jesus said, yes, you want to follow me. இயேசு சொன்னார், நான் நம்புகிறேன் நீ என்னை பின்பற்ற விரும்புகிறாய் என்று சொல்லி. But first go sort your things out. ஆனா நீ முதலாவது போய் உன்னுடைய காரியத்தை சரிப்படுத்த என்று சொன்னார். There's something not right in your life now. உன்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒன்று சரியில்லாமல் காணப்படுகிறது என்று சொல்லி. I was so much challenged them when God asked me to go. How can I go, Lord? நான் மிகவும் சவாலாய் அதை சந்தித்தேன். எப்படி நான் என்னுடைய தகப்பனிடத்துக்கு போவேன் என்று சொல்லி. God revealed me through that a dream, in my dream. என்னுடைய சொப்பனத்திலே நான் கண்டேன் நான் தகப்பனிடத்தில் போக வேண்டும் என்று சொல்லி. I was having a dream one day. நான் ஒரு சொப்பனத்தை கண்டேன். My father is driving a bike. அவர் என்னுடைய தகப்பனார் ஒரு மோட்டார் பைக்கை செலுத்திக் கொண்டு சென்றார். He driving the bike without a shoe. அவர் without a shoe. கால்களிலே ஷூ போடாமல் அவர் அப்படி சப்பாத்துகளை போடாமல் போய் கொண்டிருக்கிறார். I asked him, why dad, why you not wearing a shoe when you're driving a bike? நீ ஏன் சப்பாத் போடாமல் இப்படி செல்லுகிறீங்க என்று சொல்லி. And he says, my leg is wounded, son, I can't wear the shoe. அவர் என்ன சொல்றாரு, என்னுடைய காலிலே என் பாதத்திலே ஒரு காயம் உண்டு, அதனால் என்னால் அந்த சப்பாத்தை போட முடியவில்லை என்று சொல்லி. So this is what the dream, and the dream finished. இதுதான் அந்த சொற்பனம் அதோடு முடிந்து விட்டது. The next day, அடுத்த நாள், it's my birthday, அது என்னுடைய பிறந்த நாளாய் இருந்தது. and my sister coming to visit me. என்னுடைய தங்கை என்னிடத்தில் வந்தாள் வீட்டுக்கு. Yeah, and she told me I went and met dad.
அவள் சொன்னால் நான் என்னுடைய தகப்பனை சென்று பார்த்துவிட்டு வந்தேன் என்று சொல்லி Suddenly gave me a shake to me. அது என்னை நடுக்கத்துக்குள்ளாய் கடந்து செல்ல வைத்தது. She never shared me about father dad because she know very well how much I hate him. எப்பொழுதுமே என்னுடைய தங்கை தகப்பனாரை குறித்து எந்த விதமான பேச்சுக்களும் பேசினதில்லை. ஆனால் அதுவே முதல் தடவை என்னுடைய தகப்பனாரை பற்றி பேசுகிறாள். And I said, okay, how's dad? அப்ப நான் உடனே கேட்டேன், எப்படி அப்பா இருக்கிறார் என்று சொல்லி. And what she said is, appa leg has got wounded. அவள் என்ன சொன்னான்னு சொன்னா, அப்பாவின் பாதத்திலே ஒரு காயம் காணப்பட்டது என்று சொல்லி. He can't wear boots. அவர் பூட்ஸ் இனிமேல் போட முடியாது என்று சொல்லி. He's limping slowly. ஆகவே நொண்டி நொண்டி நடக்க நடக்கிறார். He find it difficult to walk. அதனால் நடக்க முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறார் என்று சொல்லி. It clicked my mind. உடனே என்னுடைய சிந்தையில் ஒன்று வந்தது. It is true that God revealed that dream in my plan, in my mind. தேவனே அந்த சொற்பனத்தை என்னுடைய சிந்தையில் போட்டார் என்று சொல்லி. And I told my sister immediately, okay, put a phone call to my dad. நான் உடனே தங்கையிடம் சொன்னேன், தொலைபேசியிலே கால் போட சொல்லி. I said I want to speak to dad. உடனே நான் சொன்னேன், நான் என்னுடைய தகப்பனாரோடு பேச வேண்டும் என்று சொல்லி. And I called my dad. நான் உடனே அந்த தொலைபேசியில் பேசினேன். When he heard my voice, அவர் என்னுடைய சத்தத்தை கேட்ட பொழுது he started crying. உடனே அவர் அழுதார். I was not there in that place. I was in that place. I was in UK, he's in India. He's crying loud. நான் யூகேயில் இருந்தேன், அவரோ இந்தியா தேசத்தில் இருந்தால். ஆனால் அந்த இடத்திலே அவர் அபயமிட்டு அழுதார். He was not expecting that day that I will call him. அவர் எப்பொழுதுமே எதிர்பார்க்கவில்லை நான் அவருக்கு தொலைபேசியினூடாக பேசுவேன் என்று சொல்லி. First thing what he told me was happy birthday Vijay. முதல் ஒரு காரியத்தை சொன்னார், பிறந்தநாள் நாள் வாழ்த்துக்கள் என்று சொல்லி வாழ்த்தினார். He never expect the call from me. ஆனால் அவர் எப்போதுமோ என்னுடைய தொலைபேசியினூடாக நான் அவரை தொடர்பு கொள்ளுவேன் என்கிறதை அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை. But he knows it's my birthday on that day. ஆனால் அவருக்கு நல்லா தெரியும் அது என்னுடைய பிறந்த நாள் என்று சொல்லி. அதுதான் உண்மையான தந்தை, அதான் நம்முடைய தந்தை. So how can you bear one another in love? எப்படி நாங்கள் அன்பினால் ஒருவரை ஒருவர் தாங்க முடியும்? With the God's strength. தேவனுடைய பலத்தினாலும் அவருடைய வல்லமையினால் மாத்திரமே அதை செய்ய முடியும். With my own strength which I cannot able to do for 13 years. என்னுடைய பலத்தினால், சொந்த பலத்தினால் நான் செய்ய முடியாத இந்த காரியம். But with God's strength in one day I can able to do that. ஆனா தேவனுடைய பலத்தினால் ஒரு நாள் அந்த காரியத்தை நான் செய்ய முன் வந்தேன். That is what bearing means. Bearing one another in love. ஒருவரை ஒருவர் அன்பிலே தாங்குதல் என்பது. There are many people living today without we cannot able to forgive one another. ஆனால் இந்த உலகத்திலே பல பேர் இருக்கிறார்கள் ஒருவரை ஒருவர் மன்னிக்காமல். But what the Lord says, sort out your thing before you come to me. ஆனா தேவனாகிய கர்த்தர் என்ன சொல்லுகிறார்? முதலாவது உன் காரியத்தை சரிப்படுத்து. But we coming and take part in the God's way in unworthy manner without sorting things out. ஆனால் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்? பிரியமில்லாமல், தகுதி இல்லாமல் அவருடைய பிரசன்னத்திலே வந்து பங்கேற்கிறோம். So that is what God's love is. ஆனா அதுதான் தேவனுடைய அன்பு. This is how God's strength when we are weak. அதுதான் தேவனுடைய பலன் நாம பலவீனமாய் இருக்கும் பொழுது. What God expects from us that we need to accept that we are weak. நாங்கள் தேவன் எங்களிடத்தில் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? நாங்கள் பலவீனன் என்று சொல்லி நாங்கள் அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவர் விரும்புகிறார். So in order to receive the strength we have to do three things. மூன்று காரியங்களை நாங்கள் செய்ய வேண்டும். இப்படியான பலனை நாங்கள் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். This is the title of a message now. இதுதான் தலையங்கம் என்னுடைய பிரசங்கத்துக்கு. The title is admit, humble and receive the grace. ஒத்துக்கொள்ளுங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், தாழ்மையாயிருங்கள், கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். Admit, ஒத்துக்கொள்ளுங்கள், தாழ்மையாயிருங்கள் and receive the grace. தேவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். So I'm going to see first, let's watch what does the admit means. ஒத்துக்கொள்ளுங்கள், ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பதன் என்ன அர்த்தம் என்பதை பார்க்க போகிறோம். So in order to receive the strength we need to admit our life to God. தேவனுடைய கிருபையை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நாங்கள் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும். So whatever weakness in our life we go day by day. நாங்கள் என்னென்ன பலவீனங்களை எங்களுடைய அன்றாட வாழ்க்கையிலே சந்திக்கிறோமோ. As I preach now I want to think about in your mind, as I am preaching now, think in your own mind, what is that weakness stopping you to get close to God? நான் பிரசங்கிக்கும் பொழுது உங்களுடைய சிந்தையிலே நீங்கள் யோசியுங்கள் எது உங்களுக்கு பலவீனமாய் இருக்கிறது என்று சொல்லி. And sister going to give a paper to each and every one of you. I want to write down those things, that small piece of paper. சகோதரி உங்களுக்கு முன்னாக வந்து ஒரு தாளை கொடுப்பார். அதிலே நீங்கள் என்ன காரியம் உங்களுடைய சிந்தையில் வருகிறதோ அதை எழுதுங்கள். It is for everyone. It is just between you and God. இது யாருக்குமோ அல்ல, இது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் மாத்திரமே தெரிந்த ஒரு காரியம். ஆகவே பயப்படாமல் எழுதுங்கள். So your weakness which is not letting you get close to God, write those things. எந்தெந்த பலவீனங்கள் உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவின் அண்டையில் வர விடாமல் தடையாய் இருக்கிறதோ அந்த காரியங்களை எழுதுங்கள். So then what God says, it's just between you and God.
என்ன தேவன் சொல்லுகிறார் என்று சொன்னால் இது உங்களுக்கும் தேவனுக்கும் மாத்திரமே. It could be anything. எதுவாக கூட இருக்கலாம். Whoever, whatever you are. எதெல்லாம் இருக்கிறதோ யாராக இருந்தாலும் எதுவா இருந்தாலும் அதை எழுதுங்கள். It could be your husband is your weakness. உங்களுடைய கணவராய் கூட அது இருக்கலாம் அந்த பலவீனம். அது உங்களுடைய மனைவியா கூட இருக்கலாம். Husband may not love your wife. கணவன் தன்னுடைய மனைவிகளை நேசிக்காமல் இருக்கலாம். Or maybe the wife may not obey the husband. மனைவிமார் தங்களுடைய கணவருக்கு கீழ்ப்படியாமல் கூட இருக்கலாம். Or it could be a children, they're not listening to you. அது ஒரு பிள்ளைகளாக கூட இருக்கலாம். உங்களுடைய சத்தத்தை அவர்கள் கேட்காமல் கீழ்ப்படியாத பிள்ளைகளாய் கூட இருக்கலாம். Or it could be the leaders who are not doing what you want to do. அது மாத்திரமல்ல தலைவர்களால் கூட இருக்கலாம். Even the priesthood. அது மாத்திரமல்ல ஆசாரிய கூட்டங்களாக கூட அது இருக்கலாம். You call for something but you're doing something else. நீங்கள் அழைக்கப்பட்டது ஏதோ ஒன்று ஆனால் செய்து கொண்டிருக்கிற காரியம் வேற எதுவாக கூட இருக்கலாம். This is the time that you should give it to God to get it right. இதுதான் சரியான நேரம் தேவனுக்கு நேராக உங்களை திருப்புவதற்கு. So only two person know this. only 2 பேர் மாத்திரமே இதை அறிவார்கள். It's you. அது நீங்களும். And second is God. இரண்டாவது தேவனும். Because you cannot hide anything from God. ஏனென்றால் தேவனுக்கு மறைவா எதையும் நீங்கள் செய்ய முடியாது. The scripture says in Proverbs chapter 20 verse 27. வேதாகமத்தில் நாங்கள் வாசிக்கிறோம். Proverbs chapter 20 verse 27. நீதிமொழிகள் 28:13. 20:27. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபமாய் இருக்கிறது, அது உள்ளத்தில் உள்ளவைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும். Let me say it again. The spirit of a man is the lamp of the Lord, searching all the inner depths of his heart. மனுஷனுடைய ஆவி கர்த்தர் தந்த தீபமாய் இருக்கிறது, அது உள்ளத்தில் உள்ளவைகளை எல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கும். Right now as I'm speaking, whatever goes in your heart, he knows it very well. நான் என்னெல்லாம் இந்த தருணத்தில் பிரசங்கிக்கிறேனோ அது எல்லாமே இந்த ஆவியிலே அறிந்திருப்பார். Which means man's spirit possesses thoughts. அதாவது மனித ஆவி சிந்தைகளை உள்ளதா இருக்கிறது. Motives. அது மாத்திரம் நம்முடைய குணாதிசயங்கள், எண்ணங்கள், feelings, நம்முடைய வாஞ்சைகள், எங்கள் உணர்வுகள், and the desires. எங்களுடைய வாஞ்சைகள். So God is aware of all the aspect what are we going through. தேவனுக்கு எல்லாமே தெரியும் நாங்க என்னென்ன காரியத்தினூடாக கடந்து செல்கிறோம் என்று சொல்லி. So in Psalms 139 verse 12 we read, indeed the darkness shall not hide from you, but the night shines as the day. சங்கீதம் 139 அதிகாரம் 12ஆம் வசனம், உமக்கு மறைவாக இருளும் அந்தகாரப்படுத்தாது, இரவும் பகலைப் போல வெளிச்சமாய் இருக்கும், உமக்கு இருளும் வெளிச்சமும் சரி. Amen. So even the darkness cannot hide from God. இருள் கூட அது மறைவாக இருக்க முடியாது. The darkness and light are both alike to him. இருளும் வெளிச்சமும் ரெண்டுமே வெளிச்சமாய் தான் தேவன் மத்தியிலே இருக்கிறது. So whatever you're going through today, right now or sometime before, என்னெல்லாம் இந்த நாளிலோ அல்லது முன்பாகவோ நீங்க கடந்து சென்று கொண்டிருக்கிறீர்களோ, whatever doing in the darkness, நீங்க எதெல்லாம் இருளின் அந்தகாரத்திலிருந்து செய்கிறீர்களோ, you cannot hide it from God. ஆனால் தேவனுக்கு மறைவாய் அதை செய்ய முடியாது. So what are you waiting for now? ஆகவே நீங்கள் எதற்காக தாமதிக்கிறீர்கள்? So take that piece of paper. ஆகவே அந்த தாளை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Write down what comes in your mind. எதெல்லாம் உங்கள் சிந்தையில் வருகிறதோ அதை எழுதுங்கள். Whatever the weakness it could be. என்னென்ன பலவீனங்கள் இருக்கிறதோ, I'm telling you, God is going to turn that weakness to strength for you today. இன்றைக்கு அந்த பலவீனங்களை பலனாய் தேவன் மாற்ற போகிறார். As we pray, God is going to turn the weakness into strength. நாங்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவன் இந்த பலவீனங்களை உங்களுக்கு பலனாய் வல்லமையாய் மாற்ற போகிறார். But what you need to do is you need to write down the weakness in the paper. ஆனால் நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? அதை யாவற்றையும் இந்த தாளிலே எழுதுங்கள். May God help you. தேவன் தாமே உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. Secondly, இரண்டாவதாக, humble yourself. நீங்கள் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியுங்கள். When we say humble yourself, that means you're repenting to God. நீங்கள் உங்களை தாழ்த்திக் கொள்ளுங்கள். That means it's repentance. அது என்னென்று சொன்னால் நீங்கள் மனம் திரும்புவதற்கு ஏதுவாக அது காணப்படும். Firstly you admitted. முதலாவது நீங்க ஒத்துக்கொண்டீர்கள். That means you confessed it. ஆகவே நீங்கள் அதை அறிக்கை செய்தீர்கள். Secondly you are humbling yourself. இரண்டாவது நீங்கள் உங்களை கீழ்ப்படுத்தினீர்கள். You are repenting to God. ஆகவே நீங்கள் மனம் திரும்புகிறீர்கள். So whatever you wrote on the paper, you know it very well. நீங்க என்னெல்லாம் அந்த தாளில் எழுதினீர்களோ அதையெல்லாம் உங்களுக்கு நன்றாய் அறிந்திருப்பீர்கள். So with that you have two choice now. ஆகவே அதிலே 2 தேர்வுகள் நீங்கள் செய்யலாம். No, you have two choice for that now with that paper. அதிலே உங்களுக்கு 2 தேர்வு உண்டு. Either you humble yourself. முதலாவது நீங்கள் உங்களை தாழ்த்தலாம். Now either you can humble yourself in the presence of God. நீங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே உங்களை தாழ்த்தலாம். Leaving it to God. நீங்கள் அப்படியே தேவனிடத்தில் அதை ஒப்புவிக்கலாம். Or இல்லாவிட்டால் walk away and carry on with that. நீங்கள் அதை விட்டுவிட்டு நீங்கள் உங்கள் பாதையிலே நடந்து செல்லுங்கள். So whatever you wrote in that paper, you can
Either leave it to God or take it with you. நீங்க என்ன செய்யலாம் என்று சொன்னால் எதெல்லாம் நீங்க அந்த தாளில் எழுதினீங்களோ நீங்கள் தேவ பிரசன்னத்தில் அதை விட்டு விடலாம், இல்லாட்டிக்கு நீங்கள் அப்படியே கடந்து சென்று விடலாம். So the Proverbs chapter 28 verse 13 it says, நீதிமொழிகள் 28:13, he who covers his sins will not prosper, தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், but whoever confesses and forsakes them will have mercy. அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் எவனோ இரக்கம் பெறுவான். As I said, the choice is yours. ஆகவே இந்த தேர்வு உங்களுடையது. The Lord is ready to change your weakness to strength. தேவன் இப்பொழுது ஆயத்தமாக இருக்கிறார் உங்களுடைய பலவீனங்களை பலனாய் மாற்றுவதற்கு. But it is your hand to pick the choice. ஆனால் உங்களுடைய கைகளிலே இது இருக்கிறது, எதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள போறீர்கள் என்று சொல்லி. To pick the godly way. நீங்கள் தேவனுடைய தெய்வீக காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள போறீர்களா? Or leave it the way that you are walking on, carry on walking. இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய இஷ்டப்படி அப்படியே விட்டு போறீர்களா? So as Proverbs chapter 28:13 it says, so if you cover your sins and will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. நீதிமொழிகள் 28:13 இப்படியே சொல்லுகிறது, தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான், அவைகளை அறிக்கை செய்கிறவன் எவனோ இரக்கம் பெறுவான். So if you try to cover your sins, cover your weakness, you're not going to prosper. But if you confess that, Lord, yes, I did something wrong, and if you leave it in that place, God will be merciful on you and he'll bless you in that place. நீங்கள் என்னென்ன தீய பழக்கங்கள் பாவங்களை செய்து அதை மறைப்பேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் வாழவடைய மாட்டீர்கள். ஆனால் அதை தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் அதை அறிக்கை செய்து அப்படியே விட்டுவிட்டீர்கள் என்று சொன்னால் நிச்சயமா தேவனுடைய இரக்கங்களையும் கிருபைகளையும் பெறுவீர்கள். In James chapter 5 verse 16 we read, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. யாக்கோபு 5:16 நீங்கள் சொஸ்தமடையும் படிக்கு உங்கள் குற்றங்களை ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கையிட்டு ஒருவருக்காக ஒருவர் ஜெபம் பண்ணுங்கள், நீதிமான் செய்யும் ஊக்கமான வேண்டுதல் மிகவும் பலனுள்ளதாய் இருக்கிறது. Yes, you like to pray for others. உண்மைதான், நீங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜெபம் செய்வது. Even it could be a family member. அது உங்களுடைய குடும்ப அந்தஸ்தராக கூட இருக்கலாம், அது உங்களுடைய நண்பர்களாக கூட இருக்கலாம், for relatives. அது உங்களுடைய சொந்தங்களாக கூட இருக்கலாம். But before you pray, what you have to do is நீங்கள் ஜெபிக்க முன்பதாக என்ன செய்ய வேண்டும்? You need to confess your trespasses. நீங்கள் உங்களுடைய மீறுதல்களையும் அக்கிரமங்களையும் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். And then you pray for one another. அதற்கு அப்புறமாக மற்றவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள். So there be healing then. அதனூடாக நீங்கள் சொஸ்தமாக்கப்படுவீர்கள். In Psalm chapter 32 verse 5 we read. சங்கீதம் 32:5 What David says here is, தாவீது இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லுகிறார்? Yes, he fallen in the sin. உண்மைதான், நீ அக்கிரமத்தில் விழுந்தது. He fallen in a very big trap. நீ ஒரு பெரிய ஒரு குழியிலே ஒரு பாவத்திலே விழுந்தது உண்மைதான். But we can see in this verse how David acknowledges his sin. ஆனால் இந்த இடத்திலே தாவீது எப்படி தன் மீறுதல்களை அறிக்கையிட்டான் என்பதை பார்க்க முடியும். He says, I acknowledge my sin to you, Lord. நான் என் அக்கிரமத்தை மறக்காமல் என் பாவத்தை அறிவித்தேன். And my iniquity I have not hidden to you. என் மீறுதல்களை கர்த்தருக்கு அறிக்கையிட்டேன். I said, I will confess my transgressions to the Lord. தேவரீர் என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தீர். And you forgave the iniquity of my sin. நீர் என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்தீர். So he comes with a heart of acknowledging his sin to God. அவன் ஒரு அறிக்கை செய்கிறதான ஒரு உள்ளான இருதயத்தோடு அவன் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் வருகிறான். And he confessed the transgressions to the Lord. அவன் என்ன செய்கிறான்? தன்னுடைய பாவத்தை தேவனுடைய பிரசன்னத்திலே அறிக்கை செய்கிறான். And he also says, and you forgave the iniquity of my sin. அவர் என்ன சொல்கிறார்? என் பாவத்தை உமக்கு மறைக்காமல் அறிவித்தேன். So we saw how David humbled himself before God. நாங்கள் பார்க்கிறோம் எப்படி சங்கீதக்காரனாகிய தாவீது தன்னை தாழ்த்தி தேவ பிரசன்னத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறார் என்று சொல்லி. So why he does this? ஏன் இவ்வண்ணமாய் தாவீது செய்கிறார்? Because he know very well who God is. அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் யார் தன்னுடைய தேவன் என்று சொல்லி. And he also surely know that he cannot be blessed with hiding his sins. அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் தன்னுடைய பாவத்தை அவன் மறைப்பான் என்று சொன்னால் ஆசீர்வதிக்கப்பட மாட்டான் என்று சொல்லி அவனுக்கு நன்றாக அதை உணர்ந்துள்ளான். And he also knows without his sins are forgiven he cannot be blessed. அவனுக்கு நல்லா தெரியும் தன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாவிட்டால் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட மாட்டான் என்பதை நன்கு அறிந்துள்ளான். And that is one of the reason he start the same Psalm chapter 32 in verse 1 he says, blessed is he whose transgression is forgiven. அதுதான் சங்கீதம் 32:1 சொல்லுகிறார், தன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்கிறவர் எவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் பாக்கியவான். Amen. Blessed is
whose transgression is forgiven, எவனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுகிறதோ அவன் பாக்கியவான். whose sin is covered. அவனுடைய பாவங்கள் மறைக்கப்படுகிறது. Or do you want to be blessed today, my dear friends? இன்றைய நாளில் நண்பர்களே, நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட விரும்புகிறீர்களா? My dear brothers and sisters, are you surely want to be blessed today? நீங்கள் நிச்சயமாகவே தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற So விரும்புகிறீர்களா? this is a time for you. If you want to be blessed, you should give your life to God and say, Lord, what have been done today until today, please forgive my sins, Lord. இதுதான் நல்ல சந்தர்ப்பம், நல்ல நேரம். சொல்லுங்கள் தேவனிடத்தில், என் தேவனே, நான் பாவம் செய்தேன், என்னுடைய பாவத்தை மன்னியும் என்று சொல்லி அறிக்கை You செய்யுங்கள். should turn to God and ask for his forgiveness. நீங்கள் திரும்பி தேவனுடைய அன்பிலே, அவருடைய பிரசன்னத்திலே நடக்க ஆரம்பியுங்கள். In 1 John chapter 1 verse 9 it says, 1 யோவான் 1:9 நாங்கள் வாசிக்கிறோம், if we confess our sins, he is faithful and just to forgive our sins. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால், நம்முடைய பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து, நம்முடைய அநியாயங்களை எல்லாம் சுத்திகரிக்க அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார். Yes, if we confess our sins to the Lord today, இப்பொழுது நீங்கள் உங்களுடைய பாவங்களை அறிக்கை செய்வீர்கள் என்று சொன்னால், God is faithful, தேவன் உண்மை உள்ளவர், God is just, அவர் நீதி உள்ளவர், to forgive our sins, உங்களுடைய பாவங்களை மன்னிப்பதற்கு, cleanse us from all the unrighteousness. எல்லா அநீதியில் இருந்தும் உங்களை விடுவிக்க அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். So if we had assurance that God will forgive your sins today, உங்களுக்கு தேவன் உங்கள் பாவங்களை மன்னிப்பார் என்று நிச்சயம் உங்களுக்கு உண்டு என்று சொன்னால், that he will turn your weakness into strength, ஆகவே உங்களுடைய பலவீனங்களை அவர் பலனாய் மாற்றுவார் by his power. அவருடைய வல்லமையினால். This is the time that you need to come near to God, இந்த நேரம் தான் நீங்கள் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் வர ஒரு நல்ல அருமையான நேரம். with all the humbleness. ஆனால் எல்லா கீழ்ப்படிதலோடும் அர்ப்பணிப்போடும் நீங்கள் வர வேண்டும். But again, as I said earlier, you have two choice. ஆனால் இன்னும் ஒரு தடவை சொல்லுகிறேன், 2 தேர்வுகள் மாத்திரமே உங்கள் முன் வைத்திருக்கிறேன். You can humble yourself, leave it to God. ஒன்று, நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து உங்களை கீழ்ப்படுத்தி தேவனுடைய பாதத்தில் அதை விட்டு விடுவது. Secondly, you can carry on walking away with the same. இல்லாவிட்டால் அதை சுமந்து கொண்டு அப்படியே நடந்து செல்லுங்கள். I want to choose 2 disciples today to see a difference with the same occasion what they done. நான் 2 சீஷர்களை குறித்து உங்களிடத்தில் பகிர போகிறேன், இவர்கள் எப்படி இதை மேற்கொண்டார்கள் என்று They சொல்லி. both failed in the same occasion. 2 பேருமே தோல்வி. They both failed in the different occasions. அவர் 2 சீஷர்களுமே தோல்வி அடைந்து விட்டார்கள் 2 சந்தர்ப்பத்தில். Due to their weakness. ஏனென்று சொன்னால் அவர்களுடைய பலவீனத்தால் அந்த 2 சீஷர்களும் விழுந்து விட்டார்கள். It's Peter and Judas. யார் என்று சொன்னால் பேதுருவும் யூதாவும். So Judas betrayed Jesus. யூதா என்ன செய்தான்? இயேசுவை காட்டிக் கொடுத்தான். So later he, with a great response and regret, he did not come to God, but he tried to fix his own mistake by his own strength. ஆனா மனம் வந்து என்ன செய்தான்? தேவனுடைய அண்டையிலே போக நினைத்தான், ஆனால் போகவில்லை. He did not even think. He just tried to fix his own mistake with his own strength. அவன் தன்னை அறிக்கை செய்து அவன் போக விரும்பவில்லை. ஆனால் அவனுடைய எண்ணத்தின்படி அவன் தன்னுடைய சிந்தையில் யோசித்தான். But finally what happened? That led him to commit suicide. அது என்ன நடந்தது? அவன் ஒரு தற்கொலை செய்கிறதுக்கான ஒரு காரியத்தில் அதை கொண்டு சென்று விட்டது. So sadly the life was ended. என்ன ஆகிவிட்டது? அவனுடைய வாழ்க்கை அப்படியே முடிந்து விட்டது. Now when we look into the life of Peter, ஆனா பேதுருவை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால், Peter denied Jesus. அவன் இயேசுவை மறுதலித்தான். Not once, ஒரு தடவை அல்ல, 3 times. 3 தடவைகள் மறுதலித்தான். He not only denied Jesus, அவன் மறுதலித்தது மாத்திரமல்ல, he even cursed அவன் Jesus. சபித்தான் இயேசுவை. So but what happened later? ஆனா என்ன நடந்தது அதுக்கு பின்பாக? Peter repented, அவன் மனம் திரும்பினான், agreeing that what he has done is wrong. பேதுரு மனம் திரும்பி தான் செய்தது தவறு என்று சொல்லி அவன் உணர்ந்து மனம் திரும்பினான். He looked unto Jesus for this, அவன் இயேசுவை மாத்திரம் நோக்கி பார்த்தான். and Jesus restored his life. அவனுடைய வாழ்க்கையை மறுசீரமைத்து தேவன் கொடுத்தார். And he strengthened to come over the victory. அவன் தன்னுடைய பலவீனத்தை பலன் கொண்டு தன்னுடைய பலவீனங்களை விட்டு தேவனிடத்தில் திரும்பினான். So who do you want to be today? நீங்கள் யாராய் இருக்க விரும்புகிறீர்கள்? Would you really like to be a Peter? நீங்கள் பேதுருவாய் இருக்க விரும்புகிறீர்களா? Or you want to be like a Judas? அது யூதாவாய் இருக்க விரும்புகிறீர்களா? If you want to be like Judas, நீங்கள் யூதாவாய் இருக்க விரும்பினீர்கள் I'm not என்று saying that you're சொன்னால், going to commit suicide. I'm sorry, but that's not that I'm saying. நான் சொல்லவில்லை நீங்கள் தற்கொலை செய்ய போகிறீர்கள் என்று சொல்லி, நீங்கள் யூதாவாய் இருக்க விரும்புகிறீர்கள் என்று சொன்னால், if you want to walk this way or this way, நீங்கள் இந்த பாதையினூடாக செல்ல போறீர்களா இல்லது இந்த பாதையினூடாக செல்ல போகிறீர்களா? So you need to understand that if you come into the presence of the Lord, there's always forgiveness for you. நீங்கள் மறக்க வேண்டாம், தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் எப்பொழுதெல்லாம் வருகிறீர்களோ அங்கே பாவ மன்னிப்பு, பாவ நிவாரணம் உண்டு என்று அறியுங்கள். God is gracious. தேவன் கிருபை உள்ளவர். God is gracious தேவன் இரக்கம் உள்ளவர். to receive that grace.
அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு you have நீங்கள் to be humble. நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்து தாழ்த்த வேண்டும். You have to accept what you have done is wrong. நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், ஒத்துக்கொள்ளணும் நீங்க தப்பு செய்தீர்கள் என்று சொல்லி. So then you can be able to receive the grace of God in your life. அப்பதான் நீங்கள் தேவனுடைய இரக்கங்களையும் கிருபைகளையும் நீங்கள் பெற முடியும். So thirdly, we're going to see receive the grace. மூன்றாவதாக எப்படி இந்த கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்று. So when we say receive the grace, that is the part of salvation in your life. இந்த கிருபை என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி நாங்கள் ரட்சிப்புக்குள் கடந்து செல்வது என்பதை. Firstly is admit that you confessed. முதலாவதாக நீங்க அறிக்கையிடுகிறீர்கள் நீங்கள் பாவம் செய்து விட்டீர்கள் என்று சொல்லி. Secondly, you humble yourself, that is repentance. இரண்டாவது நீங்க பாவ மன்னிப்புக்காய் உங்களை கீழ்ப்படுத்தி அர்ப்பணித்து விட்டீர்கள். Thirdly, you receive the grace, that is the salvation. மூன்றாவதாக தேவனுடைய கிருபையை உங்களுடைய ரட்சிப்புக்கு ஏதுவாய் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். So you humble yourself before God, that you repent your sins. நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக உங்களை தாழ்த்தி உங்களை அர்ப்பணிக்கிறீர்கள். Now with that assurance, அந்த நிச்சயத்துடன் you should come close to the throne of God. நீங்கள் தேவனுடைய கிருபாசனத்துக்கு முன்பாக வாருங்கள். To receive the grace of God. அவருடைய கிருபையும் இரக்கத்தையும் பெறுவதற்கு. But what is this grace, by the way? ஆனா இந்த கிருபை என்பது என்ன? This grace is the undeserved mercy shown to God, shown by God. இது என்ன என்று சொன்னால் நீங்கள் தகுதியற்ற உங்களுக்கு தகுதியாய் தேவன் கொடுக்கிற ஒரு காரியம் தான் இந்த கிருபை. So this grace is the undeserved kindness of God. இது தகுதியற்ற ஒரு இரக்கம், ஒரு கிருபை, ஒரு அனுகூலம் என்று கூட சொல்லலாம். It is not something we deserve. இது நாங்கள் தகுதியாய் பெற்றுக்கொள்வதல்ல. But yet we don't deserve it at all in any way. நாங்கள் எதுக்குமே தகுதி இல்லாத ஒரு கிருபை தான் இது. But yet he came and died for us. தேவன் எமக்காக வந்து சிலுவையிலே மரித்து, because he died for me, எனக்காக அவர் மரித்தபடியினால் now I have the confidence, எனக்குள்ளே ஒரு நிச்சயம், ஒரு நம்பிக்கை உண்டு, that I can live with him in eternity. நான் அவரோடு கூட நித்தியமாய் தேவனோடு கூட நான் சஞ்சரிப்பேன், வாழுவேன் என்கிற ஒரு நிச்சயம். That is the undeserved kindness of God. அதுதான் தகுதியற்ற எங்களுக்கு கொடுக்கிற ஒரு கிருபை. Ephesians chapter 2 verse 8, it says like this. எபேசியர் 2:8 இப்படி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. For by grace you have been saved through faith. கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டீர்கள். And that not of yourself. இது உங்களால் உண்டானதல்ல. It is the gift of God. இது தேவனுடைய ஈவு. Not of works. இது உங்களுடைய கிரியையினால் அல்ல. Lest anyone should boast about it. அது தங்களை தாங்கள் மேன்மை பாராட்டத்தக்கதாய் அவர்களுடைய கிரியையினால் பெற்றதல்ல. It is by the pure grace of God you've been saved today. இது அப்படி தேவனுடைய கிருபையினால் மாத்திரமே, அந்த சுத்த கிருபையினால் மாத்திரமே இது பெற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. Through faith in Lord Jesus Christ. அது தேவனுடைய உள்ள அந்த விசுவாசத்தை கொண்டு இதை பெற்றுக்கொள்கிறோம். Romans chapter 3 verse 24 it says. ரோமருக்கு எழுதின புத்தகம் 3 verse 24. 33 verse. No, 3 verse 24. 3:24. We have been justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. இலவசமாய் அவருடைய கிருபையினாலேயே கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள மீட்பை கொண்டு நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறார்கள். Amen. How do we become righteous? எப்படி நீங்கள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படுகிறீர்கள்? How do you become justified? எப்படி நீங்கள் நீதிமானாய் மாறுகிறீர்கள்? You become freely by his grace. அவருடைய இலவசமான அந்த கிருபையினாலே அப்படி ஆகிறது. He did not pay million pounds. நீங்கள் ஒரு மில்லியன் கணக்கான பணத்தை கொண்டு இதை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. He didn't run 1000 miles. நீங்கள் 1000 மைல்கள் ஓடி இதை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. He didn't shed any blood. நீங்கள் உங்களுடைய சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி இதை பெற்றுக்கொள்ளவில்லை. But by the grace of God. ஆனால் தேவனுடைய அந்த சுத்த கிருபையினாலே இதை பெற்றுள்ளீர்கள். It is the free gift of God to you. இது இலவசமாய் கொடுத்த அந்த கிருபையினாலே இதை பெற்றுக்கொண்டீர்கள். It is not cheap though. இது ஒரு இலவசமாய் ஒரு குறைந்த பணத்தினால் பெற்றுக்கொள்வதல்ல. Because the Lord paid the price for that. ஏனென்று சொன்னால் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காய் மரித்து தந்த சொந்த இரத்தத்தை இது கொண்டு மீட்டு கொடுத்திருக்கிறார். He paid the price for you and for me. உங்களுக்காய் அந்த விலையை கொடுத்திருக்கிறார். விலைக்கிரயத்தை. Entire blood in his body for you and for me. அவருடைய சொந்த சரீரத்தை தன்னுடைய இரத்தத்தை விலைக்கிரயமாய் கொடுத்து அதை உங்களுக்கு கொடுத்ததான அந்த ரட்சிப்பு. The blood which is spotless. அந்த இரத்தம் குற்றமற்ற இரத்தம். The blood which is blameless. குற்றமற்ற ஒரு பாவமற்ற ஒரு அருமையான ஒரு இரத்தம். The blood which is sinless. பரிசுத்த இரத்தம். பாவமற்ற ஒரு பரிசுத்த இரத்தம் உங்களுக்காய் சிந்தப்பட்டது. This blood is shed for you. இந்த இரத்தம் உங்களுக்காய் சிந்தப்பட்டு so that you can able to receive the forgiveness of your sins. அதனாலே நீங்கள் பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்வதற்காய் கிடைக்கப்பட்ட ஒரு பெரிதான ஒன்று. so that you can be justified. ஆகவே அதனாலே நீங்கள் நீதிமான்களாக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள். so that you can be strengthened. அதனாலே நீங்கள் வல்லமை அடைந்து பலனடைய கூடியதாய் இருக்கிறது. so that you can be protected. அதனாலே நீங்கள் பாதுகாக்கப்படுகிறீர்கள். so that you can be healed. அதனாலே நீங்கள் சொஸ்தமாக குணமாக்கப்படுகிறீர்கள். so that you can be sanctified. அதனாலே நீங்கள் சுத்திகரிக்கப்படுகிறீர்கள். so that you can be redeemed. அதனாலே நீங்கள் மீட்டுக் கொள்ளப்படுகிறீர்கள். the Bible says he knew no sin.
வேதாகமம் சொல்லுகிறது பாவம் அறியாத சுத்த கண்ணன் அவர் என்று He சொல்லி. knew no sin at all, பாவம் அறியாத தேவன் அவர். but he made him for a sin for us. அவர் பாவமாய் எங்களுக்காய் மாறினார். Can you imagine? He has no sin in his life at all, but yet he died for us. சிந்தித்து பாருங்கள், பாவமே இல்லாத தேவகுமாரன் எங்களுக்காய் பாவத்தை சுமந்து மரித்தார். So what is there that we can boast in this place? எது எங்களை இதை குறித்து நாங்கள் எதை கொண்டு மேன்மை பாராட்ட முடியும்? So this Lord Jesus Christ is the Lord of everything, that he cleanses, he sanctifies, he redeems us from our sickness. இந்த இயேசு கிறிஸ்து எங்களுக்காய் மரித்து எங்களுக்காய் உயிர்த்தெழுந்து எங்களுடைய பாவங்களை மன்னித்து எங்களுடைய பாவ நிவாரண பலியாய் தன்னை ஒப்புக் கொடுத்தார். So now my dear brothers and sisters, if you have assurance that Jesus Christ is the Lord, சகோதர சகோதரிகளே, நீங்கள் நிச்சயமாய் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம், உங்களுக்காய் தேவன் தன்னுடைய சொந்த இரத்தத்தை சிந்தி உங்களை மீட்டுக் கொண்டிருக்கார், ரட்சிப்பை if you கொடுத்திருக்கிறார். have assurance that Jesus Christ is the Lord, உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால், நிச்சயம் இருந்தால், இயேசுவே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து என்று and சொல்லி he will forgive your sins, உங்களுடைய பாவங்கள் அனைத்தையும் அவர் மன்னிப்பார். and if you believe that he gives you strength in your weakness, நீங்கள் நிச்சயமாய் நம்பிக்கை உண்டு என்று சொன்னால், தேவனே உங்களுடைய பலவீனத்தை பலனாய் மாற்றுகிறார் என்று சொன்னால், let's call upon his name now. இந்த நிமிஷம் அவருடைய நாமத்தை அழைத்து கூப்பிடுங்கள். As we come to close of the sermon now, இப்பொழுது நான் இந்த பிரசங்கத்தை முடிக்கிற வண்ணம் I want you all to rise on your feet. நீங்கள் எல்லோரும் உங்களுடைய எழுந்திருந்து உங்களுடைய Take that piece of paper in your hand. அந்த தாளை உங்களுடைய கைகளில் எடுத்துக்கொண்டு, So admit to God your weakness. தேவனிடத்தில் அறிக்கை செய்யுங்கள். உங்களுடைய பலவீனங்கள் என்னென்னவோ அதை எல்லாவற்றையும் Confess it right now. அறிக்கையிடுங்கள். இந்த தருணத்தில் Humble yourself before God. தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் உங்களை கீழ்ப்படுத்தி உங்களை அர்ப்பணித்து உங்களை தேவனிடத்தில் அர்ப்பணியுங்கள். Receive him in your heart. உங்களுடைய இருதயத்தில் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். To receive the grace. அவருடைய கிருபையை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். If you are living a Christian life so far, நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தால், and not aware of your weakness, உங்களுடைய பலவீனங்களை நீங்கள் அறிந்திராவிட்டால், which leads you to sin, அதெல்லாம் அந்த பாவத்துக்கு நேராய் உங்களை கொண்டு செல்கிறது. this is the time that you commit your ways to God, இதுதான் அந்த நேரம் உங்களுடைய பாவங்களை தேவனுடைய பாதத்தில் அறிக்கை so செய்வதற்கு. that he can strengthen you and help you in this place. அந்த நேரம் தேவன் உங்களை இந்த நேரம் உங்களை தேவன் பலப்படுத்தி உங்கள் வல்லமையினால் நிரப்புவார். If you're someone who haven't given your life to Christ, இங்கே யாராவது உங்களுடைய வாழ்க்கையை தேவனாகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு ஒப்புக் கொடுக்காவிட்டால், this is the time that you give your life to Christ now. இதுதான் உங்களை தேவனிடத்தில் அர்ப்பணிக்கிற ஒரு நல்ல நேரம். Commit your ways to the Lord, உங்களுடைய பாதைகள் உங்களுடைய வாழ்க்கை தேவனுடைய பாதத்தில் ஒப்புக் கொடுங்கள். and he will help you. அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். Psalm 37 verse 5 says like this. சங்கீதம் 37:5 வண்ணமாய் சொல்லுகிறது, Commit your ways to the Lord. உங்களுடைய பாதைகளை எல்லாம் எல்லா பாதையும் தேவனுடைய பாதத்தில் அர்ப்பணியுங்கள். Commit your ways to the Lord, உங்களுடைய பாதை தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் ஒப்புக் so கொடுங்கள். that he will help you. அவர் உங்களுக்கு உதவி செய்வார். Yes, my dear friend, it's not possible by your own strength. நண்பர்களே, இது உங்களுடைய பலத்தால் முடியாதது. It's not possible to overcome the world with your own strength, உங்களுடைய பலத்தால் இந்த உலகத்தை மேற்கொள்ள முடியாது. nor by your own way. உங்களுடைய வழிகளினால் கூட அதை மேற்கொள்ள Choose முடியாது. the path of Jesus. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்கிற ஜீவ மார்க்கத்தின் அந்த மார்க்கத்தின்படி உங்களை அந்த வழியில் நடக்கும் பொழுது, For the scripture says, வேதாகமம் இவ்வண்ணமாய் he is சொல்லுகிறது, the way, the truth and the life. அவரே சத்தியமும் ஜீவனும் வழியுமாய் இருக்கிறார் என்று He is சொல்லி, the eternity. அவரே நித்தியம் என்று சொல்லப்படுகிறது. Put your hope on Christ, உங்களுடைய நம்பிக்கையை இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல் வையுங்கள். for he is the hope of the mankind. அவரே இந்த மனித குலத்துக்கு நம்பிக்கையாய் இருக்கிறார். How can you find that hope? எப்படி அந்த நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? It is in this word, my dear friends. எப்படி அந்த நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்? அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாய். The word is our hope. இந்த வார்த்தையே எங்களுடைய நிச்சயம், நம்பிக்கை. David says in one of the Psalm, தாவீது இவ்வண்ணமாய் தன்னுடைய சங்கீதத்தில் சொல்லுகிறார், Lord, you are my word, you're my hope in my life, O God. Your word is my hope, O Lord. உம்முடைய வார்த்தையே என்னுடைய நம்பிக்கை என்று சொல்லி அறிக்கை செய்கிறார். And that word was at the beginning. அந்த வார்த்தை தான் உலக தோற்றத்துக்கு முன் இருந்தது. Because he was there and exists before even the creation of the world. இந்த உலகம் சிருஷ்டிக்கப்பட முன்னமே அந்த வார்த்தை இருந்தது. That word was at the beginning. அந்த வார்த்தை தான் ஆதியிலே இருந்தது. That word was with God. ஆதியிலே அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது. And that word was God. அந்த வார்த்தையே தேவனாய் இருந்தது. And that word created everything that was in this earth. அந்த வார்த்தை தான் உலகத்தில் உள்ள எல்லாவற்றையும் In சிருஷ்டித்தது. the same chapter 1 verse 9 it says that word came as a flesh and dwelled among us. அந்த புஸ்தகத்திலே 1:9 சொல்லுகிறது, அந்த மாமிசம், அந்த வசனம் வார்த்தை மாமிசமாய் இந்த உலகத்தில் வந்தது. ஆமென். That word came as a flesh and
dwelt among us. அந்த வார்த்தை மாம்சமாகி இந்த உலகத்தில் வந்தது. Amen. How good God we serve today. எவ்வளவு நல்ல தேவனை நாங்கள் சேவிக்கிறோம். And that word died for us. அந்த வார்த்தை தான் எங்களுக்காய் மரித்தது. Because that word died for us. அந்த வார்த்தை எங்களுக்காய் மரித்தபடியினால் we will not be perished. நாங்கள் ஒருபோதும் கெட்டுப் போவதில்லை. Whoever believes shall not be perished. யாரெல்லாம் அதை நம்புகிறார்களோ அவர்கள் எல்லாருமே வாழ்வடைவார்கள். Whomsoever believe that word is true shall not be perished but have the eternal life. யாரெல்லாம் அந்த வார்த்தையை நம்புகிறார்களோ விசுவாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் வாழ்வடைவார்கள், கெட்டுப் போகவே மாட்டார்கள். அந்த தேவனாகிய ஆண்டவரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறீர்களா? He is ready to accept you as his child. அவர் தயாராக இருக்கிறார் உங்களை தன்னுடைய சொந்த பிள்ளையாய் ஏற்றுக்கொள்ள. Are you ready to accept him as a father? ஆனால் நீங்கள் அவரை தகப்பனாய் தந்தையாய் பிதாவாய் ஏற்றுக்கொள்ள முன் வந்துட்டீர்களா? Take that hold of a paper in your hand. அந்த தாள்களை உங்களுடைய கைகளில் எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Just give some quiet prayer. Just Lord, I've done this against you. Lord, I went through this week because of weakness, my flesh. I've done this against you, Lord God. நீங்க தேவனிடத்தில் அறிக்கை செய்யுங்கள். சொல்லுங்கள், இந்த பாவத்தில் இந்த தீய பழக்கத்தில் நான் சென்று கொண்டிருந்தேன், ஆனால் இன்று நான் இதை அறிக்கை செய்கிறேன். Lord, I rebelled against you. நான் உமக்கு எதிராய் முறுமுறுத்தேன், உமக்கு எதிராய் காரியங்களை செய்தேன். Lord, I sinned against you. நான் உமக்கு எதிராய் பாவங்களையும் மீறுதல்களையும் செய்தேன். I would like to come back to you, Lord God. ஆனால் இப்பொழுது நான் உங்கள் பக்கமாய் மறுபடியும் வர விரும்புகிறேன். The Father is ready to embrace you. ஆனால் தேவன் உங்களை அரவணைக்க அவர் தயாராய் உள்ளார். He is ready to give you a party. அவர் இன்றைய நாளிலே ஒரு கொண்டாட்டத்தை கொண்டாட அவர் தயாராகி விட்டார். That's what happened in the prodigal son. அதுதான் prodigal sonல் அந்த கதையிலே நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. He went away and enjoyed all this wealth. அந்த இளைய குமாரன் என்ன செய்தான்? தன் பாதையிலே சென்று பாவத்திலே வீழ்ந்திருந்தான். But yet when he realized that he was doing was wrong, then he come back to his father. The father was so open and he welcomed opened the door to receive his son. அந்த இளைய குமாரன் மனம் திரும்பி தன்னுடைய தந்தையினிடத்தில் பிதாவினிடத்தில் திரும்பி வந்த பொழுது அந்த பாவ மன்னிப்புக்கான அந்த கதவு அவனுக்கு முன்பாக திறக்கப்பட்டிருந்தது. So that same God is with us today. அதே அந்த தேவன் தான் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் உங்கள் மத்தியிலே இருக்கிறார். God is ready to receive you, my friend. இன்றைய நாளிலே அவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்ள தயாராகி விட்டார். Does not matter whether you saved or yet, but yet if you fall in sin, this is time you need to reconcile back again and you come back to the Father. நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீர்களோ இல்லையோ, ஆனால் இந்த தருணம் தான் நீங்கள் தேவனோடு மறுபடியும் ஒரு இணைந்து கொள்ளுகிற தருணம். Amen. Amen. Just 2 minutes, just not even 1 minute. Be in peace and pray to God. Lord God, where am I standing today? 2 நிமிஷங்கள் தேவ பிரசன்னத்திலே தேவ சமாதானத்தோடு அவருடைய சந்நிதியிலே அறிக்கையிடுங்கள். Thank you, Lord. Help me, God. உதவி செய்யுங்கப்பா, உதவி செய்யுங்க ராஜா. Help me, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. நன்றி அப்பா, நன்றி சுவாமி, நன்றி ராஜா. Help everyone, God. அப்பா எல்லாருக்கும் உதவி செய்யுங்க ராஜா. Speak to the Holy Spirit. அப்பா ஆவியானவரே இவர்களுடைய help them to know the situation where they stand today, God. அப்பா இந்த தருணம் உங்களுடைய நேரமா இருக்கிறது சுவாமி. Help them to know where the situation they're standing today, God. அப்பா அவர்களுக்கு சொல்லுங்கப்பா எந்த சூழ்நிலையில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி. Help them to overcome the situation, God. அப்பா அந்த காரியங்கள் சூழ்நிலைகளிலிருந்து மேற்கொள்ள அவர்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் அப்பா. Help them to overcome that weakness, God. அதை மேற்கொள்ள அந்த பலவீனங்களை மேற்கொள்ள உதவி செய்யுங்க ராஜா. Strengthen them, God. அப்பா பலப்படுத்துங்க அவர்கள் அப்பா. Only by your strength, God. அப்பா உங்களுடைய பலத்தால் வல்லமையில் மாத்திரம்தான் அப்பா அது ஆகும். Not by my might. எங்களுடைய பலனோ, not by my power, எங்களுடைய பராக்கிரமோ, but by your spirit, oh God. ஆனால் தேவ ஆவியினால் மாத்திரமே அது ஆகும். May the Spirit of God help each and everyone in this place. தேவ ஆவியானவர் மாத்திரமே நீங்க அப்பா உதவி செய்யுங்க அப்பா ஒவ்வொருவரையும் அப்பா உதவி செய்யுங்க. Thank you Lord. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா, நன்றி நன்றி இயேசுவே, நன்றி அப்பா. யாரும் அறியாத என்னை நன்காய் அறிந்து சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்காய் அறிந்து சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்காய் அறிந்து சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, யாரும் அறியாத என்னை நன்காய் அறிந்து சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே, அழகான கண்கள்
அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை ஆண்டவரே, தூக்கி எறியப்பட்ட வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல இயேசுவே, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி தேடிக்கொண்ட நல்ல இயேசுவே, யாரும் அறியாத என்னை நன்காய் அறிந்து தேடி வந்த நல்ல நேச, ஒன்றுமில்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே இழுத்து கொண்ட நல்ல யாரும் அறியாத என்னை நன்காயறின் தேடி வந்த நல்ல நேச, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசர், ஒன்றுமில்லாத என்னை உம் காருண்யத்தாலே இழுத்து கொண்ட நல்ல நேசரே, உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். உம் அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். Thank you Lord. கொஞ்ச நேரம் விட்டு கொடுப்போமா? விட்டு கொடுப்போம் ஆண்டவர்கிட்ட. சமூகத்தில் விட்டு கொடுப்போம். In His presence. கர்த்தாவே நீர் என்னை தாங்குங்க ராஜா. Lord, you lift us up, hold us. ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபை எனக்கு போதும் என்று சொன்னீங்க. Your grace is sufficient for me, you said. என் பலவீனத்தில் உன் பலன் பரிபூர்ணமாய் காணும் என்று சொன்ன தேவனே, your strength will be enough, Father God. இன்று எங்களை பலப்படுத்துங்க. Today you strengthen us, Father. அந்த பலவீனங்களை நாங்கள் மேற்கொள்ள ஆண்டவரே. In order to overcome the weaknesses, Father. கர்த்தர் தாமே எங்களை பலப்படுத்துவீரா. You Lord God alone can strengthen us. கர்த்தர் நீரே தேவன் என்பதை அறிந்து கொள்ள, to understand you are our Lord God. நீர் எல்லாவற்றிலும் மேலானவர் என்று அறிந்து கொள்ள, in order to understand you are above everything. நீர் ராஜரீகம் செய்கிறீர் என்பதை அறிந்து கொள்ள, you are the one who reigns forever, Master. நீர் ஆளுகை செய்கிறீர் என்பதை அறிந்து கொள்ள, you are the one who rules and reign forever, Master. கர்த்தர் எங்களை அப்பா திறப்படுத்துங்க ராஜா. help us and make us. நீரே நல்ல மேய்ப்பன் ஆண்டவரே. you are a good shepherd, Father. நீரே வழி, you are our way. நீரே சத்தியம், you are our truth, Father. நீரே ஜீவன், you are our life, Father. நீரே எங்கள் வாசல், you are our gate. நீரே மெய் தேவன், you are the true God. உம்மை உயர்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. we lift you up, Father. இந்த நேரத்தில் உம்மை உயர்த்துகிறோம். we lift you up, Father. ஆண்டவரே யாரெல்லாம் அப்பா அந்த சீட்ல எழுதி இருக்காங்களோ, those who have written things on their paper, Father God, கர்த்தர் அவருடைய பலவீனங்களை பலனாய் மாற்றுவீர். you would change their weaknesses into strength, Father God. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து கர்த்தரையே நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். those who put confidence and trust in God are the blessed. அவனமாய் ஆண்டவரே அவர்கள் பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதாக, by that way all their sins may forgiven, Father. அவர்கள் சாபங்கள் முறிக்கப்படுவதாக, all their curses be broken, Father God. அவருடைய மீறுதல் எல்லாம் ஆண்டவரே மன்னிக்கப்படுவதாக, all their transgressions shall be gone forever, Father. கர்த்தர் ஒரு புதிய உடை அவர்களுக்கு போத்துவீராக, place them with a new garment, Father God. ஒரு புதிய சிருஷ்டியை மாற்றுவீராக ராஜா. create them into a new creation, Father God. இந்த நாளில் இருந்து ஒரு புதிய ஜீவனை அவர்களுக்கு கொடுத்து அவர்களை ஒரு புதிய சிருஷ்டியாய் கர்த்தர் நீர் this day make them a new creation and place them the new garment upon them, Father God. உம்முடைய சமூகத்தில் ஆனந்தம் ராஜா. oh, we commit ourselves into your presence, Father. உம்முடைய சமூகத்தில் ஆனந்தம் ஆண்டவரே. there is great joy in your presence, Father. உம்முடைய சமூகத்தில் பேரானந்தம். there is a great joy in your presence, Father God. கர்த்தாவே ஒவ்வொருவரும் உம்முடைய சமூகத்தில் வந்தடைய கிருபை செய்யுங்க ராஜா. let each one of us come into your presence, Father. கர்த்தர் கிருபை செய்வீராக. may God help us, Lord. கிருபை செய்வீராக. help us be merciful, Father. இந்த வார்த்தை அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதமான வார்த்தையா இருக்க let this word be a blessed word, Father God. we
gracious to us, Father. கர்த்தர் தாமே உயர்ந்திருப்பீராக ராஜா. Let you, God, be lifted and exalted in this place, Father. எங்களுக்கல்ல கர்த்தாவே, not for us, Father, not for us, Lord. உமக்கே சகல துதி. All the praises to you, Father. உமக்கே கனம். All the honor to you, Father. உமக்கே மகிமை உண்டாகும். All the glory to you alone, Father. எல்லாவற்றிலும் நீ உயர்ந்திருப்பீராக ராஜா. In above everything you be exalted and lifted up, பெரிய Father. காரியங்களை செய்யுங்க ராஜா. You'll do great and mighty things among us, Father. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. In the name of Jesus we ask. Amen. 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 Let's clap our hands and give grace to God. Let's clap. கரங்களை தட்டி தேவனுக்கே மகிமை உண்டாவதாக. If God has spoken to you, தேவன் உங்களோடு பேசி இருந்தால் tear that paper down. அந்த தாள்களை இரண்டாக கிழித்து உங்க பாக்கெட்ல வைத்துக்கொள்ளுங்க. put it in your pockets. Then as you go to home you can throw in a bin. நீங்கள் வீட்டுக்கு திரும்பும் பொழுது அதை பின்லே போட்டுட்டு போகலாம். That is finished for today. இன்றையோடு இது முடிந்து விட்டது. God has turned that weakness into strength. தேவன் அந்த பலவீனங்களை உங்களை பலனாய் இன்றைக்கு மாற்றி கொடுத்து விட்டார். If you believe it, you receive it. நீங்கள் அதை விசுவாசித்தால் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். If you believe it, you will see it today. அதை விசுவாசித்தால் நீங்கள் காண்பீர்கள். That's what Jesus said. You believe it, you will see it today. அதான் இயேசு சொன்னார், நீங்கள் விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண்பீர்கள் என்று சொல்லி. You will see it right now. இந்த நிமிஷம் இந்த நேரம் அதை பெற்றுக்கொண்டீர்கள். May God help you. தேவன் தாமே உங்களுக்கு உதவி செய்வாராக. May God bless you. உங்கள் யாவரையும் தேவன் ஆசீர்வதிப்பாராக. Now we call upon brother John Jiva in midst of us. He's going to come along and sing a special song in midst of us. பிரதர் ஜோன் ஜீவா அவர்களை முன்பாக அழைக்கிறேன். உங்களுக்காக ஒரு விசேஷித்த பாடலை உங்களுக்கு முன்பாக பாடுவார். Okay, let's clap our hands and welcome you. கரங்களை தட்டி அவர்களை உற்சாகப்படுத்துங்கள். Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். தாயின மேலான அன்பு வைத்தவர், இரத்தத்தையே சிறுவையில் நமக்கு தந்தவர். அவர் மறந்துடுவாரோ, நம்மை வெறுத்துடுவாரோ, நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே என்ற ஒரு பாடலை உங்கள் முன் பாட தேவன் சித்தம் கொண்டதன்பால் இந்த இடத்தில் ஒரு சாட்சியை நினைவிற்கு கிறிஸ்துவிற்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தவர், இரத்தத்தையே சிலுவையிலே உனக்கு தந்தவர். தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தவர், இரத்தத்தையே சிலுவையிலே உனக்கு தந்தவர். மறந்திடுவாரோ, உன்னை வெறுத்திடுவாரோ, மறந்திடுவாரோ, உன்னை வெறுத்திடுவாரோ. நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே, நீ நம்பின இயேசு கைவிட மாட்டார். உன் நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே, நீ நம்பின இயேசு கைவிட மாட்டார். தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். நீ அவரின் முகத்தை நோக்கி பார்த்தா உந்தன் வாழ்வு வெளிச்சமாக மாறோ. நீ அவரின் முகத்தை நோக்கி பார்த்தா உந்தன் வாழ்வு வெளிச்சமாக மாறோ. கர்த்தர் நித்தம் உன்னை நடத்திடுவார், நித்தியத்தில் சேர்த்திடுவார். நித்தம் உன்னை நடத்திடுவார், நித்தியத்தில் சேர்த்திடுவார். தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். தேவன் உனக்கு சொன்ன வார்த்தை எல்லாம் ஒன்று கூட மாறி போவதில்லை. தேவன் உனக்கு சொன்ன வார்த்தை எல்லாம் ஒன்று கூட மாறி போவதில்லை. நேற்றும் இன்று
இன்றும் என்றும் மாற தேவனே சுமாரிடார். நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாற தேவனே சுமாரிடார். தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். நீ அவரின் முகத்தை நோக்கி பார்த்தா உந்தன் வாழ்வு வெளிச்சமாக மாறோ. நீ அவரின் முகத்தை நோக்கி பார்த்தா உந்தன் வாழ்வு வெளிச்சமாக மாறும். கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை, கர்த்தருக்கு காத்திருப்போர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். தாய் கூட பிள்ளைகளை மறந்து போகலாம், சிங்கம் கூட குட்டிகளை பட்டினி போடலாம். தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தவர், இரத்தத்தையே சிலுவையிலே உனக்கு தந்தவர். தாயினும் மேலாக அன்பு வைத்தவர், இரத்தத்தையே சிலுவையிலே உனக்கு தந்தவர். மறந்திடுவாரோ உன்னை வெறுத்திடுவாரோ, மறந்திடுவாரோ உன்னை வெறுத்திடுவாரோ. நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே, நீ நம்பின இயேசு கைவிட மாட்டார். உன் நம்பிக்கையை விட்டு விடாதே, நீ நம்பின இயேசு கை